Hello everyone. Welcome to Welcome our to our IELTS IELTS crash crash. course free demo class. Can any of you just confirm that whether you guys can listen to me or not? Am I audible? Yes, very audible to us. Okay, thank you for the confirmation. Okay, we're expecting roughly around thousands people to join, but I don't know maybe whether we'll be able to achieve that target or not. But 23 is a good number uh, to start. So we're gonna start right now. Okay. So as you guys have already got the notification that this class is view a demo of classes, what type of content we try to teach. And there's the one of the biggest confusion of students' mind that whether this institution have the ability to what it takes to become a very good institution in terms of learning. Okay, so we're going to give you a demonstration of a little demonstration of that as well. Okay, so just keep on staying with me for the rest of the class. Maybe you guys can get a good offer, which will announce you pretty much at the beginning of the class. Okay. So in every demo classes, one thing is very common. I ask a very general questions to everyone. May I know, any of you who are about to sit for the exam within 15 days or within 1 month or 1.5 months, up to 2 months? How many of you? Hi. How many of you are here about to sit for the exam within 1.5 months to 2 months? Yeah, I can see iPhone is about to sit for the exam. What about others? আর কেউ কি আছেন এখানে? বাংলায় বলি, ঠিক আছে? মাই মাদার টাং। হ্যালো ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। আমি এক্সামের ওয়ালাইকুম জন্য আসসালাম। সিট পেয়েছি। আমার 27th এক্সাম এই মাসে, 27 জুলাই। 27 July. 27 July. Okay, that means you have around only 9 days, ইয়েস। right? But this course is basically designed for 1 month. So how you're gonna take that, take the course? নো I don't believe you're about to take the course. নো আমি কোর্স সংক্রান্তই না, আমি দেখলাম যে একটা ডেমো ক্লাস হবে, সো Yeah. আমি দেখি আমি কোনো কিছুতে উপকৃত হয়ে সেজন্য আমি জয়েন করেছি। লাস্ট Okay, মিনিট প্রিপারেশন। we got one of our students, Farhadur Rahman, gave my overall 6.5. Thanks, Arifiqatin, for the support. Okay, Farhadur Rahman, yeah, I guess you probably, I don't know exactly, but probably I have, heard about name called Farhadur Rahman was about to see for the exam, and he got 6.5. Congratulations, Farhadur Rahman. Okay. Farhadur Rahman, can you share a bit of experience with us যে আপনার throughout the journey এটা কেমন ছিল? মানে আপনার 6.5 পাওয়ার জার্নি আমাদের সম্পর্কে তো আপনি বলছেনই, আপনাকে ধন্যবাদ অবশ্যই। আপনার 6.5 পাওয়ার জার্নিটা একটু যদি শেয়ার করতেন, ইজ ইট পসিবল? ভাই একটু আউটসাইড আছি তো তো ও আচ্ছা আচ্ছা, আউট ঠিক আছে। ওকে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, নো প্রবলেম। সো এখানে মাত্র দুইজন আমি পেলাম যারা মানে যাদের এক্সাম খুবই শর্টে। ওকে, আর কেউ আছেন যাদের এক্সাম খুবই শর্টে? Or let's say you have at least 2 months. 2 months. Yeah, next month exam. Because I'm here to do some fishing. ঠিক আছে?
সো আপনাদের সামনে আসলে বেসিক্যালি মানে ইয়ে করে লাভ নেই, মানে অ্যাক্টিং করে লাভ নেই। আপনারা তো এরকম ধরনের ডেমো ক্লাসে জয়েন করতে করতে সাধারণত অভ্যস্ত। তো আমি যদি অ্যাক্টিং করি তাহলে আপনারা বুঝে ফেলবেন। তো সত্যটাই বলে দিই, সেটা হচ্ছে আই এম হেয়ার টু ডু সাম ফিশিং। আমার কাছে একটা নেট আছে, আমি নেটটা ফেলাবো, এবং আপনাদের মতো যারা স্টুডেন্ট আছে বেসিক্যালি যাদের 1 মান্থ 1.5 মান্থস আছে, তাদের জন্য বেসিক্যালি কোর্সটা ডিজাইন করা। তো জাল ফেলালে দেখা যাক কত কি পরিমাণ বা কি পরিমাণ স্টুডেন্ট পাওয়া যায়, সেটা দেখার জন্য হচ্ছে আমি এখানে আসছি। ওকে, রাইট। সো you can see couple of comments. Next month exam 25 July, অগাস্টে দিতে চাচ্ছি 12 আগস্ট। 25 জুলাই এক্সাম আর 27 জুলাই এক্সাম, দুইজনকে পাওয়া গেছে যাদের এক্সাম খুবই শর্টে। 12 13 আগস্ট, August. 13 আগস্ট। ওকে, ইউ গাইস আর দা, মানে আপনাদেরকে কি বলে ওটাকে, হচ্ছে সোনার ডিম পাড়া হাঁস আমাদের জন্য। ঠিক আছে, আপনাদের এই সোনার ডিম পাড়া হাঁসকেই আমি ধরতে আসছি। Okay, so let me just give you my introduction first. My name is Shofiul Azam Shojol. I'm the senior instructor here. I basically take the crash course classes for the last couple of months. And if you talk about the success ratio, you can go in our websites or Facebook pages. There are plethora amounts of student success video who have achieved their desired score by doing our crash course. There are plenty of those available. You can just look at it and you can just get the actual data or from the actual student feedback. Okay. I believe that that's not good enough. So that is why I have come here to give you a demonstration, real demonstration, whether I'm actually been capable of doing that or is it like Fugazi, right? So, okay. So, first of all, 25 July and 27 July, যাদের এক্সাম, সো এদেরকে জাস্ট আমি একটু মানে জাস্ট একটা কোশ্চেন আস্ক করতে, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ? 25 July and 27 July, how can I help you? Because you only have 10 days or less than 10 days, basically. Alright, আপনাদেরকে কিভাবে হেল্প করতে পারি? আপনাদের হেল্প করি, তারপরে we will proceed. But really want to join the crash course because before November I want to sit for the exam. Okay. Okay, 25 July and 25 July and 29 July কি আপনাদের কোনো ইয়ে আছে, কোশ্চেন আছে, general questions about the regarding the preparations so that I can answer that. Okay, Mr. Habibur I have Rahman, a you question. please. Yeah, Surah Akhtar. If I am B2 level, can I join your crash class? Yeah, definitely, because আমি আমাদের যে crash course এর যে algorithm, if we talk about the algorithm, is basically may I know that if you just sit for the exam, let's say within a 1 week or let's say tomorrow, how much you are expecting? আপনার IELTS overall score আপনি কত আশা করতে চান? Just give me that information. In this moment, I give a mock test in Jam Pinto, free mocks, and it gives me 5.5 or 6, these types of scores. I want Okay, I guess there are a lot of people who are turning their mics and going on and off. Just do not do that. Okay. হ্যাঁ আপু বলেন। I want 7 or 7.5 for my IELTS, and I have a lots of time, like 6 months or 6 4 months, okay. months. 6 months, okay. So what I can do for you is, if you are at 5.5 level, is easily be achievable to be around 7.5 if you just have the proper guidance. ঠিক আছে? And let me just clarify one thing. This course is not only just for teaching. যেমন আমি মনে করেন আপনাকে শেখাবো, আমি টিচার, আমি আপনাকে শেখাবো, এই জিনিসটা আসলে এই পার্টিকুলার মোমেন্টের উপরেই বিষয়টা বাধ্য না বা লিমিটেড না। দেয়ার আর আদার ফ্যাক্টরস অ্যাজ ওয়েল। সেটা হচ্ছে কি, আপনারা জানেন, আপনারা যে আরিফ একাডেমিতে এসেছেন, আরিফ একাডেমির একটা ওয়েবসাইট আছে যেটার নাম হচ্ছে arifacademy.com, যেটা হচ্ছে জাস্ট লাইক দি আদার
type of, I don't want to name the name, name about those institutions, but ওই particular platform গুলোর মতো একটা computer based IELTS platform. Okay, so just to give you a little information, যে আপনি যে আমাদের এখানে, okay, just give me a moment. I need to add a couple of co-hosts so that they can help me mute those members who are disturbing a bit. Alright. Okay, sorry. Alright, so যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে ইউ গাইজ প্রবাবলি নো যে আরিফ একাডেমি হচ্ছে একটা কম্পিউটার বেসড টেস্ট ওয়েবসাইট। ওকে, এখন আপনারা জানেন যে আপনাদের এক্সামটা কম্পিউটার বেসড প্ল্যাটফর্মে হবে এবং সেট আপটা থাকবে কম্পিউটার বেসড টেস্ট। এখন আপনি যেহেতু আমাদের ওয়েবসাইটে আসছেন, আমি যেহেতু ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করি, আমি যেহেতু ওয়েবসাইটে পড়াই, ঠিক আছে, আই ডু নট অ্যাকচুয়ালি গো আর আই ডু নট ইউজুয়ালি ইউজ এনি স্লাইডস ফর রিডিং ক্লাসেস। ঠিক আছে, রিডিং ক্লাসেস আপনাকে এক্স্যাক্টলি এক্সাম ইন্টারফেস থেকে আপনাকে পড়ানো হবে। এর ফলে কি হবে, আপনি যখন রিয়েল এক্সাম এনভায়রনমেন্টে যাবেন বা রিয়েল এক্সাম ইন্টারফেসে যাবেন, তখন আপনি যে আমার কাছ থেকে যে পড়লেন সেটা খুব সুন্দরভাবে রিলেট করতে পারবেন। কারণ এখানে শুধু পড়া টাইমের না, এখানে দুইটা বিষয় কাজ করে, সেটা হচ্ছে কিবোর্ড, হাউ টু ইউজ ইউর কিবোর্ড এফিশিয়েন্টলি, অ্যাট দ্য সেম টাইম হাউ টু ডু দ্য মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট, হাউ টু ম্যানেজ দ্য মাইক্রো অ্যাক্টিভিটিস অফ ইউর মাউস। কারণ আপনারা জানেন রিডিং এ আপনার যতটা না আপনার কিবোর্ডের কাজ আছে তার থেকে দ্বিগুণ কাজ আছে হচ্ছে মাউসের। ঠিক আছে, এই মাউসটা হচ্ছে খুবই কাজের, এবং আপনারা অনেকেই এখানে যারা আছেন সাধারণত এই মাউসের ব্যবহারটা কিভাবে কম্পিউটার বেসড টেস্টে ভালোভাবে করা যায় এবং সেটা আপনার টাইমটা কতটা সেভ করে দিতে পারে এটা আপনাদের কোনো ধারণাই নেই। এই এক্স্যাক্টলি এই সিস্টেমটা আপনি তো পড়বেনই আমার কাছে, প্লাস এই জিনিসগুলো আপনাকে শেখানো হবে যাতে করে কম্পিউটার বেসড টেস্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার কোনো ধরনের কোনো ডিফিকাল্টি ফেস করা না লাগে। অ্যান্ড ইফ ইউ টক অ্যাবাউট রাইটিং অ্যাজ ওয়েল, রাইটিংয়েও এই সেম জিনিসটাই অ্যাপ্লাই করা হবে। যখন আমি আপনাকে পড়াবো এক্স্যাক্টলি এক্সাম ইন্টারফেসের মতো করে পড়াবো, যাতে করে আপনি আপনার ওই এক্সাম ইন্টারফেসটা যখন আপনার সামনে আসে তখন আমার যে পড়ানোটা সেটা খুব সুন্দরভাবে আপনার ওই খাতার ভিতরে বা ওই রেঞ্জের ভিতরে আপনি সুন্দর করে লিখে দেখতে পারেন। ঠিক আছে, তো আপনি যদি একটা কম্পিউটার বেসড টেস্ট দিতে চান, কারণ আপনি পেপার বেসড টেস্ট দিতে পারবেন না until and unless you go to Australia or some other country. That's another topic. But if you are staying in Bangladesh and planning to sit for the exam within, let's say, 1.5 months, probably you are not going to be getting a writing test which is paper-based. Because paper-based, there is a possibility to come at around September. সেপ্টেম্বরের দিকে পেপার বেজ আসতে পারে, there is a possibility. Until that point, পেপার বেজ আসার কোনো পসিবিলিটি নাই। তার মানে আপনাকে কম্পিউটার বেসে এক্সামটা দিতে হবে। So why not you join an institution who is completely a computer based platform? And also যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনারা যারা আমাদের এই কোর্সটা পারচেজ করবেন বা কোর্সে যারা এনরোলমেন্ট হবেন, ইউ গেট এ ফ্রি 7 days আনলিমিটেড মক টেস্ট ফ্যাসিলিটি ইন আওয়ার ওয়েবসাইট। সেখানে আপনি আপনার রিডিং, রাইটিং, তারপরে হচ্ছে আপনার স্পিকিং, লিসেনিং, এই সবগুলো টেস্টের আপনারা মাল্টিপল টেস্ট, নট মাল্টিপল, আনলিমিটেড টেস্ট দেবেন। দিনের যতক্ষণ সময় পাবেন ততক্ষণ দরকার হয় বসে থাকেন, দেন নো প্রবলেম, 7 দিন আনলিমিটেড টেস্ট দিতে পারবেন। সো এই 7 দিনে কি হবে, এই 7 দিনে আপনার যে অ্যাবিলিটি আছে, আপনার যে ক্যাপাবিলিটি আছে, এই সব কিছু আপনি যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন এই 7 দিনের ভিতরে, যেখানে আপনি স্পিকিং এর এবং স্যার যেটা রাইটিং এর কোশ্চেন ছিল এক্সাক্ট ইভ্যালুয়েশনটা পাবেন। ঠিক, জি স্যার আপু, একটু কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, এই যে আপনি বললেন আমরা 7 দিন মক টেস্ট দিতে পারবো, এটা কত তারিখ থেকে কত তারিখ হবে? Right at the moment when you finish your payment, right after that. না, আমি তো ক্র্যাশ কোর্সে পেমেন্ট করে ফেলছি। কবে পেমেন্ট করছেন আপু? পেমেন্ট করে তো আমরা ক্লাসও করলাম কয়েকটা। না না আপু, তাহলে আপনারটা হবে না, এখন যারা পেমেন্ট করবে তারা। না, এটা হচ্ছে আমাদের এটা কিন্তু আমাদের কোর্স প্রমোশন না, ইটস অ্যাবাউট আওয়ার ওয়েবসাইট প্রমোশন। ঠিক আছে, এটাকে আপনি মানে ওয়েবসাইট আপনার কোর্সের সাথে ডু নট রিলেট দ্যাট।
Okay, but if না you এ- stay, if you, okay, তা- আপু আপনার জন্য বুঝতে পারছি. Yeah, I understand your concern. If you're still interested, then you ask my, like the counselors. They definitely will give you some, discount. যেহেতু আপনি জেনে ফেলছেন, ঠিক আছে, আপনাকে একটা definitely একটা ডিসকাউন্ট দিবে, বাট নট ফ্রি. ঠিক আছে, আপনি জেনে ওয়ান ফেলছে তো মান্থের আপনি এখন আপনি আপনি ওয়ান মান্থেরটাই পারচেস করতে পারবেন, আপনার জন্য হাফ প্রাইসে রাখবে. আমাদের যে প্রাইস না আছে না ওয়েবসাইটে, ওর হাফ হাফ প্রাইসে রাখবে, জান, আপনার জন্য 50% ডিসকাউন্ট করে দিলাম. না না স্যার, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমি ক্র্যাশ কোর্সে এই কোর্স মানে পেমেন্ট করে ক্লাসও করছে, এখন কি আমি ভুল গ্রুপে ঢুকলাম কিনা আমি সেটা ভাবতে No, 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 চাচ্ছি। no. This is a crash course demo class because tomorrow is our class. So I'm basically fishing right now. Okay, a lot of goldfishes here. You can see the goldfishes. Lot of. I'm actually trying to ভাইয়া আমি catch one একটু of this. কথা বলতে কি পারবো? হ্যাঁ, বলেন. আচ্ছা, আমি সুলতানা ইয়াসমিন সুমি। আমি হচ্ছে যে গতকালকে রেজিস্ট্রেশন করেছি, আগামীকালকে আমার প্রথম ক্লাস। আর জি, হচ্ছে আমি যেটা চাচ্ছিলাম, আমার অলরেডি ব্যান্ড 6 আছে, অল ব্যান্ড। হ্যাঁ, ঠিক আছে, exactly. আমি ঠিক আছে. পরীক্ষা দিয়েছি 3 বার, হুম, 3বারই আমার হচ্ছে যে 6 আসে। ঠিক আছে, অল ব্যান্ড 6। ওকে. তো আমি কি এটাকে ভাই এই 1 মাসের ক্যাশ প্রোগ্রামটা করে কি আমি এটাকে 7-এ নিতে পারবো? আমার অল ব্যান্ড 7 লাগবে, ওকে, মানে আমি চাই আর কি, আমার ট্রাস্ট একটা মি চ্যালেঞ্জ। ইজিলি অ্যাচিভেবল. ট্রাস্ট মি, ইউ আর ইজিলি অ্যাচিভেবল. ঠিক আছে, এবং এটা কিভাবে অ্যাচিভেবল সেটা আমি আপনাকে একটু পরেই দেখাবো. এটার আমি তো বললাম না যে আমি এখানে বেসিক্যালি আসছি যে আপনাকে ওই ডেমনস্ট্রেশনটাই দেখানোর জন্য, কারণ এখানে আমি জানি যে আমাদের এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট অনেকেই আছে, জানে যে আজকে ডেমো ক্লাস, তো ওরা ওখানে জয়েন করছে, এটা আমি জানি. তো আমি এখানে যেটা দেখাতে চাই যে তাদের কথা শুনলে তো অনেকেই আসলে বিলিভ করবে না বা ইয়ে করবে না, বা বলতে পারে স্ক্রিপ্টেড অর সামথিং লাইক দ্যাট. সো এখানে আমি একটা ডেমনস্ট্রেশন অবশ্যই দিব যে ইজ ইট পসিবল. যেমন আমি এখানে, আমি যাদের আসলে 5, 5.5-এর ভিতরে আছেন, 5-এর নিচে না, if you are at below 5, so we have other courses as well. We have beginning to advance, sorry, not beginning, beginner to advance level course আছে, আপনারা সেখানে এনরোল হতে পারেন যাদের 5-এর নিচে আছে. But those of you are stuck at 5, 5.5 or 5 to 6, this course is a golden opportunity for you guys, because within 1 month আমরা যেটা করবো আপনার স্কোরটাকে at least 6.5 to 7-এ আমরা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব. এবং এটা আপনারা, আমাদের অনেক রিভিউস আছে, অনেক স্টুডেন্ট আছে, এবং এখানে আমাদের অনেকে অলরেডি জয়েন্টও আছে যারা অলরেডি ক্লাস করছে. আপনারা তাদের কাছেও শুনে নিতে পারেন বা তাদের কাছ থেকে কন্ট্যাক্ট করেও দেখতে পারেন যে ওয়েদার এটা কি আসলে আমি ইয়ে করতেছি নাকি ব্লাফিং করতেছি, কোনটা. ঠিক আছে, ইউ গেট দ্য আইডিয়া স্যার অ্যাবাউট অ্যাজ ওয়েল. স্যার আমি বলবো। একটা হ্যাঁ, কথা একটু বলতে বলেন. চাচ্ছি স্যার। স্যার আমি সাকিবুল ইসলাম, আপনার রিডিং ব্যাচের স্টুডেন্ট। ও অলরেডি আমরা আচ্ছা, 4টা ক্লাস করছি। জি, আহ, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে স্যার আমার রিডিং এ আলহামদুলিল্লাহ খুবই ইমপ্রুভ হয়েছে, এবং আমি এতদিন 5.5 প্লাস খুব টেনে টুনে 6 পাইতাম। আপনার জি, 4টা ক্লাসের স্ট্র্যাটেজি দেওয়ার পরে আমি আজকে ফুল মক টেস্ট দিয়েছি। আমার 5 মিনিট, সরি, 1 ঘন্টা 3 মিনিট লেগেছে, বাট 7 আসছে। 7 আসছে, ওকে, আলহামদুলিল্লাহ, তো অনেক ভালো. এবং লিস্ট অফ হেডিং আলহামদুলিল্লাহ মানে বলার হচ্ছে না, বলা চলে। একটা হঠাৎ সর্বোচ্চ হলে 2টা, মানে এখন আর ভুল হচ্ছে না। জি, শুধু আমি আচ্ছা, টাইম কনজিউম করতে পারছি না, ম্যাচিং প্যারাগ্রাফ কন্টেন্টস ওটা ওটা। হয়ে যাবে, ওটা হয়ে যাবে. আর বাদ বাকি যে 2টা ক্লাস আছে না, আমি তো বললামই যে ইনশাল্লাহ আমরা ওই টাইম ম্যানেজমেন্টের উপরই বেশি ফোকাস দিব. ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ আরো অ্যাচিভ ইয়ে হবে. আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সাকিবুল ইসলাম ভাই যে আপনি এখানে জয়েন করছেন, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস ফর দ্য ফিডব্যাক, বিকজ এই ফিডব্যাক গুলো আসলে আমাদেরকে একটু গ্রো করতে সহায়তা করে. ঠিক আছে, কারণ যে স্টুডেন্টের সামনে যতই ডেমো দিই আর যতই যাই করি, স্টুডেন্টের মনে একটা কনফিউশন থেকেই যায় ওয়েদার দে আর ব্লাফিং অর নট. ঠিক আছে, সো না বেসিক্যালি স্যার, ইটস আমি নট তো আপনাকে ব্লাফিং. প্রথম দিনই বলছি স্যার, আমার প্রথম প্যাসেজে আগে লাগতো হচ্ছে 25 মিনিট, সেটা আমার একটা ক্লাস করার পরেই সেটা আমার 7 মিনিট কম হয়ে গেছে। এখন আমি 15 থেকে 16 মিনিটের মধ্যেই ফার্স্ট প্যাসেজ সলভ করতে পারি। জি, আশা করি আপনার রিয়েল এক্সামে যেন ওভারঅল স্কোর 7-এর উপরে আসে, আমি আশা করব, যেহেতু এত সুন্দরভাবে এত ভালো ইমপ্রুভমেন্ট আসছে. ওকে, anyone have any particular question? Otherwise, we'll be moving towards our, the regular slides or regular thing that I have prepared for. আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যালো, আমার একটা কোয়েশ্চন আছে ভাই। জি ভাই, বলেন. আমার কোয়েশ্চন হলো আপনাদের শনি সোম বুধবারের কোনো কি আছে কিনা, শনি কোর্স সোম আছে কিনা? বুধ, ওকে, শনি জি জি। সোম বুধ যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্পেশাল রিডিং ব্যাচ, যেটা হচ্ছে এই যে সাকিবুল ইসলাম ভাইয়া যে ব্যাচের কথা বললো, এটা হচ্ছে শনি সোম বুধ. ঠিক আছে, যেটা আজকে ক্যান্সেল হয়েছে. হ্যাঁ, ওনাদের আজকে ওনাদের রিডিং ব্যাচের ক্লাস ছিল, বাট ওই যে বললাম যে বেসিক্যালি এই 2টা কোর্স আমি নেই, তো এইটার ডেমো ক্লাস আমারই দেওয়া লাগে. হ্যাঁ,
তো ক্র্যাশ কোর্স অ্যান্ড রিডিং ক্লাস, তো এই কারণে মাঝে মাঝে একটা ক্লাস একটু ক্যান্সেল করা লাগতে পারে, অ্যান্ড আই ডু অ্যাপোলোজাইজ ফর দ্যাট। ওকে, সো আপনি যদি রিডিং ব্যাচে ভর্তি হতে চান বা এনি আদার ব্যাচ, লাইক উই হ্যাভ স্পিকিং ব্যাচ অনগোয়িং, উই হ্যাভ রাইটিং ব্যাচ অনগোয়িং, যেগুলো সাধারণত শনি সোম বুধ এগুলা টাইমে হয়, ঠিক আছে, উই হ্যাভ ডেফিনেটলি ডু হ্যাভ সাম কোর্স। বাট ইফ ইউ মানে যেটা যেহেতু আজকে আমাদের ক্র্যাশ কোর্স, এই ক্র্যাশ কোর্সটা হচ্ছে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি। আমি কি এই বোঝাতে পারছি ভাই? তাহলে তো ওইগুলোতে ইন্ডিভিজুয়ালি কি করতে হবে, আলাদা আলাদা এডমিশন নিতে হবে, তাহলে তো আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি একটা আমাদের কাছে করে দেখতে পারেন। আপনার যদি স্পেসিফিক কোনো মডিউলে মনে করেন অনেক সমস্যা আছে, ঠিক আছে, অনেক সমস্যা আছে, তো সেই সমস্যার একটা মডিউল আপনি করে দেখতে পারেন, একটা মডিউল করে দেখেন। যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আপনি আপনার জন্য স্পেশালি দরকার হয় একটা আলাদা ব্যাচ করে দিব শনি সোম বুধে। আচ্ছা আচ্ছা। আমার ঠিক আছে, তাহলে রিডিং 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 এন্ড স্পিকিং আমার আমার কাছে মনে হয় যে সবগুলোতেই 6 এর মধ্যে আটকা, বুঝছেন, বুঝতে পারছি। 5.5 to 6 আমারও সেম অবস্থা, আমারও লাগবে রিডিং। এগুলোতে আচ্ছা, কিভাবে আমার শুধু 5 স্যার। 6.5 পাওয়া যায় এইটার একটা আমি আপনাকে ব্যবস্থা বলি, করে দেন। দেখেন, যদিও বা এটা হচ্ছে ক্র্যাশ কোর্সের ক্লাস যেখানে 4টা মডিউলের ক্লাস হয়, আমি একটু বলে নিই, মানে এটা বলে নিলে আপনাদের সবার জন্য ক্লিয়ার হবে। সেটা হচ্ছে এইখানে হচ্ছে ক্র্যাশ কোর্স যেখানে 12টা ক্লাস, আপনারা আপনাদের পোস্টারে দেখতে পাচ্ছেন 1 মান্থ 12 ক্লাসেস। 12টা ক্লাসের ভিতরে আমরা যেটা চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে ইচ অ্যান্ড এভরি মডিউল সম্পর্কে স্টুডেন্টকে এমনভাবে প্রিপারেশন দেওয়ার জন্য। এই কারণে আমি বলে নিই, যাদের 5 5.5 আছে এটা কিন্তু তাদের জন্য। দেখেন, আমি এখানে এসে যদি বলি, একজন এই যে একজন অলরেডি কমেন্ট করছে যে স্যার আমরা যারা জিরো থেকে শুরু করব, ভাই এটা জিরো থেকে শুরু করার জন্য ব্যাচ না, জিরো থেকে শুরু করার জন্য আমাদের বিগিনার টু অ্যাডভান্স আছে, যেটা হচ্ছে 2 মান্থ লেন্থ কোর্স। হ্যাঁ, আপনাদের ওইখানে যেতে হবে, কারণ যে যারা বিগিনারে আছেন তাদের আসলেই 1 মান্থে এই স্কোরটাকে এলিভেট করা ইজ নেক্সট টু ইম্পসিবল। তো আমি যদি ওইটা করে আপনার কাছ থেকে আমি টাকাটা নেই, তাহলে সেটা বেসিক্যালি আপনার সাথে চিটিং করা হবে। তো এই মানে যারা বিগিনার লেভেলে আছেন, যাদের 5-এর নিচে, নট এজ এ বিগিনার, 5-এর নিচে যারা আছেন, আমি বলবো তারা আমাদের বিগিনার টু অ্যাডভান্স লেভেলে ভর্তি হতে পারেন। সেখানের ক্লাসগুলো করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি মেড ইউর ইউনো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিসিশন অফ ইউর লাইফ। ওকে, সো এইখানে আমি যেটা বলতে চাই, যাদের রিডিং ব্যাচে, এই যে যেহেতু রিডিং নিয়ে কোশ্চেনই আসছে, রিডিং ব্যাচে যারা ভর্তি হতে চান, আই ডু নট রেকমেন্ড টু enroll in instantly, or like you can do the payment, right? You can do the payment tomorrow or today. আর যদি আজকে কালকের ভিতরে কেউ রিডিং এর পেমেন্টটা করেন, তাহলে আমি ওদেরকে বলে দিব দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি গিভ ইউ সাম সর্ট অফ ডিসকাউন্ট, বাট এ ভেরি মিনিমাল অ্যামাউন্ট অফ ডিসকাউন্ট ফর দ্য রিডিং ব্যাচ। বাট আই ডু রিকমেন্ড ইউ দ্যাট ডু নট জয়েন ইন দ্য লাস্ট ফেজ অফ দ্য ক্লাস, বিকজ এই ক্লাসটায় আমার এই পর্যন্ত আসতে, এই যে যাদের ইমপ্রুভমেন্ট দেখলেন না, যে একটা ভাইয়া শেয়ার করলে একটা ক্লাস পরেই, তো উনি কিন্তু ওই ফার্স্ট ক্লাস করে ওনার ইমপ্রুভমেন্ট আসে। এখন আপনি যদি ভাইয়া 4 নম্বর 5 নম্বর ক্লাসে এসে জয়েন করেন, তাহলে কিন্তু আপনার কখনোই ওই লেভেলের ইমপ্রুভমেন্টটা হবে না, যে এই যে লেভেলের ইমপ্রুভমেন্টটাই ভাইয়া পেয়েছে। কারণ যে ওনাদের সাথে আমার কথাবার্তা ফার্স্ট ক্লাসে একরকম ছিল, এখন হয়ে গেছে আর একরকম, বুঝতে পারছেন? এখন আমি কথা বলি ওনাদেরকে একটু অ্যাডভান্স লেভেলে, যেটা আমি প্রথমে করি নাই। এই কারণে আপনারা করতে পারেন কি, রিডিং এ যারা ভর্তি হবেন তারা ডেফিনেটলি পেমেন্টটা আজকে বা কালকের ভিতরে করে দিলে ইউ গেট এ ডিসকাউন্ট, যেটা আমি বলেই দিলাম। আর যারা ওই ক্লাসটা, তারা হচ্ছে এই উইকেই লাস্টে, মানে বৃহস্পতিবার আই গেস, বৃহস্পতিবার না হলে শনিবারে আপনারা, বুধবার আই গেস অথবা শনিবারের দিনে আপনারা এই ফার্স্ট ক্লাসে জয়েন হতে পারবেন। ঠিক আছে, আই গেস শনিবার হবে, ভাইয়া উইল বি ইউর আমার কথা ফার্স্ট হচ্ছে ক্লাস যে অন আমরা রিডিং এখানে ব্যাচ। যারা রিডিংটা করতে চাই তাদেরকে জি, নিয়ে আপনি একটা আলাদা ব্যাচ করেন, যেটা প্রথম থেকেই করবেন আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো এটাই বললাম, আপনাদের যারা ওই যে আজকে মানে পেমেন্ট করবেন, তাদের ফার্স্ট ক্লাসটা হবে, কারণ যে ওই যে বললাম না, যে আপনি 4 নম্বর ক্লাসে ভর্তি হলে বা 5 নম্বর ক্লাসে আসলে আপনি কিছুই বুঝবেন না, আপনি বলবেন যে ভাইয়া যা পড়াচ্ছে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, ওইটা আপনার জন্য না। যেটা একেবারে প্রথম থেকে শুরু হবে, নিউ ব্যাচ, সেটা হচ্ছে, আচ্ছা এখানে আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে, আপনি ওনাদেরকে একটা এক্সাক্ট ডেট বলেন তো, মিমতাজ আপু, যে ওনারা রিডিং ব্যাচের জন্য যারা ভর্তি হবে, ওরা মানে কত তারিখে ওইটা তাদের প্রথম ক্লাস হবে, মানে প্রথম ব্যাচ হবে। স্যার আমি চেক করে জানাচ্ছি। আমি একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়েছি, যারা হচ্ছে আমাদের ব্যাচে এনরোল হতে চাচ্ছে আমাকে ওই নাম্বারে টেক্সট করলে আমি তাদেরকে ডিটেল শেয়ার করছি। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, ওই আপু বলে দিল আর কি। হ্যাঁ, উনি আপনারা জাস্ট ওই ইয়েতে শেয়ার করেন এবং ডু মেনশন দ্যাট ইউ হ্যাভ জয়েন দ্য ক্লাস অ্যান্ড ওয়ান্ট টু ক্লেম দ্য ডিসকাউন্ট। আপনাদের অল্প কিছু একটু ডিসকাউন্ট করে দেবে, ঠিক আছে, কারণ যে ভাইয়া ওইখানে আমার একটা কথা আসলে ছিল। হাই লেভেল অফ ডিসকাউন্ট পসিবল না। হ্যাঁ, বলেন। আমি হচ্ছে আর কি অলরেডি একটা জায়গায় কোচিং করতেছি। তো এখন জি, আমার মোটামুটি লিসেনিং আর রিডিং হচ্ছে মোটামুটি হয়, বাট আমার
রাইটিং এ হচ্ছে টাস্ক 1টা আমি নিজে নিজে করতে পারি, তো ওইটা হচ্ছে আমার 5.5 বা 6 চলে আসে, মানে লেখার উপরে হয়। বাট হুম টাস্ক 2টা আমার একটু সমস্যা। আর স্পিকিং এ আমার সমস্যা হচ্ছে কি, স্পিকিং এ আমি মানে প্রশ্ন সব বুঝিও না, কিছু কিছু বুঝি। আর কথা হচ্ছে আমি একটানা বলতে পারি না। দেখা যায় যেটা ইজি প্রশ্ন ওইটা আমি 2 লাইন বা 3 লাইন বললাম, আর যেটা একটু মানে ডিটেলস বলতে হয়, যেমন পার্ট 2 বা পার্ট 3 গেলে হচ্ছে আচ্ছা আমি একটু কথা বলে থেমে যাই, মানে আর কথা বলতে হুম পারি না। তো আমার জি হচ্ছে স্পিকিং আর হচ্ছে রাইটিং 2, মানে টাস্ক 2 তে একটু সমস্যা হচ্ছে। তো এটার ওকে জন্য কি আলাদা আচ্ছা কোনো কিছু ক্লাস আচ্ছা করা যাবে? ওকে আলাদা লাগবে না আপু, আমি আপনাকে আপনার আপনার কতদিন সময় আছে বলেন? আমি হচ্ছে সামনের মাসে মানে অগস্টের 25 তারিখে দিতে চাচ্ছি অগাস্টে পরীক্ষা। অগাস্টে ওকে ওকে, আপনি যেহেতু এই কোশ্চেনটা রেইজ করলেন, আমি জাস্ট একটা সিম্পল থিওরি দিয়ে দিই। দেখেন, একটা সিম্পল থিওরি, আপনি আমার কাছে আসলে তো এক্সপ্লেন থিওরি পাবেনই, আমি আপনার প্রবলেমটা বলে দিচ্ছি। দেখেন, আপনার প্রবলেম হচ্ছে, জাস্ট লেট মি জাস্ট ওপেন দ্য নোটস আ লিটল বিট। ওকে, জাস্ট গিভ মি এ মোমেন্ট, bit slow in technical devices like this one. uh Bighorn, ওকে। সো এখানে আপু যে প্রবলেমটা করলেন সেটা হচ্ছে মোস্টলি ওনার প্রবলেম হচ্ছে টাস্ক 2, যেটাকে হচ্ছে আমরা কিউ কার্ড বলে চিনি, টাস্ক 3 যেটাকে হচ্ছে আমরা ডিসকাশন বেস কোশ্চেন বলে চিনি। ওকে, এখন কিউ কার্ড মানে হচ্ছে আপনাকে একটু লং টাইম কথা বলতে হবে। লং টাইম বলতে সেটা হচ্ছে 1 মিনিট থেকে আইএলস এর ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী 2 মিনিট। আইএলস হচ্ছে এখানে একটা ধাপ্পাবাজি খেলা খেলে, খেলাটা হচ্ছে কি, বলে দেয় 1 থেকে 2 মিনিট। এখন আপনি যদি বলেন যে ভাই আমি তো 1 মিনিট 10 সেকেন্ড কথা বলছি, তাহলে কিন্তু আপনার ব্যান্ড স্কোরটা কি, আপনি ওই 1 মিনিট 10 সেকেন্ডের মতো করেই পাবেন। সেটা কি, সাধারণত 5, 5.5 এরকম হইতে পারে। এই কারণেই আমরা যেই স্ট্র্যাটেজিটা শেখাই কিভাবে আসলে আপনি 2 মিনিট কথা বলতে পারবেন, এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্ট্র্যাটেজি শেখাই। এখন এই আপুর প্রবলেমটা কি আমি এক্স্যাক্টলি বলে দিচ্ছি। আপু, আমার সাথে আপনি যদি অ্যাগ্রি হন তাহলে জাস্ট আমাকে বলবেন। আপনার আপনার যখন কিউ কার্ড হয় তখন আপনার মনে করেন আপনি 40 সেকেন্ডে পৌঁছাইছেন, 30 to 40 সেকেন্ডস। এই 30 to 40 সেকেন্ডস এর পরে আপনার আইডিয়া জেনারেশন রিলেটেড প্রবলেম হবে, আর ভোকাবুলারি জেনারেশন রিলেটেড প্রবলেম হয়। এম আই রাইট অর রং? জি জি, ইয়েস, ইউ আর রাইট। এর প্রধান কারণ হচ্ছে আমার একটা টিয়া পাখি আছে যাকে নিয়ে আমি মাঝে মাঝে, এই আমাদের অফিসটা তো শ্যামলী, আমার একটা পার্ট অফ দ্য জব আছে ওইখানে টিয়া পাখিটা নিয়ে মানুষের ভাগ্য গণনা করি আমি মাঝে মাঝে। এই কারণে আমার এই ধরনের কথা বলতে খুব সুবিধা হয়। দেখছেন, একবারে মিলালাম, একেবারে এক্স্যাক্টলি জায়গা মতো যে ওটা খাই দিয়েছে। এক্স্যাক্টলি। এখন আপনি যখন আমার কাছে আসবেন তাহলে ডেফিনেটলি আমি আপনাকে এই স্ট্র্যাটেজিটাই শেখাবো যে কিভাবে, কারণ আপনাদের যে কোশ্চেনটা দেয় না, আপনাদের দেখেন স্ট্র্যাটেজিতেই সমস্যা। এই যে আপনারা বলেন না যে ভাইয়া 3টা ক্লাসে কিভাবে পসিবল এই মানে আমাকে আপনি স্পিকিং এ একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছে দিবেন, হাউ ইট ইজ পসিবল? ইট ইজ পসিবল, কারণ হচ্ছে উই হ্যাভ স্ট্র্যাটেজি। যেখানে স্টুডেন্ট স্ট্রাগল করতেছে, যে আপু স্ট্রাগল করতেছে 30 to 40 সেকেন্ডের পরে আইডিয়া জেনারেশন অ্যান্ড ভোকাব জেনারেশন, তাহলে আমি তো বুঝতেই পারলাম যে তার এই 2টা প্রবলেম। তাহলে এই 2টা প্রবলেম থেকে বের হওয়ার জন্য অল্প কিছু টোটকা বা অল্প কিছু সলিউশন আছে যেটা আমি ক্লাসে শেখাই। এই জিনিসটা যখন আপনি আমার কাছে আসবেন আমি আপনাকে ক্লাসে শেখাবো। এখন অনেকে বলতে পারেন যে ভাই আপনি শেখালেন, বুঝলাম, কিন্তু এই জিনিসটা যদি আপনি আমাকে প্র্যাকটিস না করান তাহলে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আমার এই মানে ল্যাকিংসটা রয়ে গেছে? এই কারণেই আপনারা এখানে যারা আছেন, যারা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে জয়েন করছেন তারা তো জানেন, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে জয়েন করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার এই যে আপনি আমার কাছ থেকে প্র্যাকটিস করতেছেন, এই সিমিলার টাইপ অফ কোশ্চেন্স আপনাকে ওইখানে দেওয়া হয় এবং আপনার মুখ থেকে কথা বের করে নেওয়া হয়, ওইটা অ্যানালাইসিস করে দিয়ে দেওয়া হয়। এবং সেটা কে করে? একটা আপনার যে ওয়েল ট্রেইন যে আইএলস এক্সামিনার আছে সে করে। সে আপনার কথাটাকে ব্রেকডাউন করে, আপনাকে একটা মডেল অ্যান্সার তৈরি করে দেয়, মানে নিজে মুখে বলে, দেখায় না আর কি, ইনস্ট্যান্টলি আপনার মুখের উপরেই বলে, বলে আপনাকে এইভাবে শেখায়। এটা যখন আপনি কন্টিনিউয়াসলি প্রতিদিন করবেন, যেহেতু এটা মাসের 30 দিনে 30 দিনই আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব হয়, ঠিক আছে, আনটিল অ্যান্ড আনলেস উই গেট এ ইউনো ভ্যাকেশন অ্যাট দ্য দ্য ফ্রাইডে সানডে, তখন হয় না। ভাইয়া বাট এখন এটা ছাড়া আমার একটা কথা হচ্ছে যে আমার মানে টার্গেট হচ্ছে 6.5, মানে আমি হচ্ছে অনার্স কমপ্লিট করেছি। তো তো জি, মাস্টার্স এর জন্য যেতে চাচ্ছি বাহিরে, তো আমার তো অবশ্যই 6.5 লাগবে। ডেফিনেটলি সিক্স তো পয়েন্ট ফাইভ এখন ছাড়া মাস্টার্স হবে না। হ্যাঁ, এখন আমার হচ্ছে মানে আমি জুন থেকে শুরু করেছিলাম, জুনের 2 তারিখ থেকে এখন হচ্ছে জুলাইয়ের 18 তারিখ। তো
আগস্টে আমি পরীক্ষা দিতে চাচ্ছি। তো এর মধ্যে তো আমি আপনাকে বললাম যে আমার জাস্ট লিসেনিং আর রিডিংটা মোটামুটি হয়, আর বাকি এই দুটাতে আমি এই সমস্যাটা ফেস করতেছি। এখন 1 মাসের মধ্যে কি এটা পসিবল নাকি? এটা পসিবল আপু। আমি স্পিকিং এর দেখেন, রাইটিং এরটা তো আপনিও বুঝেন আমিও বুঝি, রাইটিং ইজ নট দ্যাট হ্যাঁ হ্যাঁ ডিফিকাল্ট। জাস্ট কাপল অফ স্ট্র্যাটেজিজ, জাস্ট কাপল অফ থিংস দ্যাট, এটা আমি একটু পরেই বলতেছি যে আপনি কিভাবে আপনার স্কোরটা আমি বিল্ড আপ করে দিব, আমি একটু পরেই বলতেছি। আর স্পিকিং এরটা তো দেখেন আমি আপনাকে কমপ্লিট ডেমনস্ট্রেশন সহ বোঝালাম। এই দুইটা জিনিস আপনাকে আমি ক্লাসে সলভ করাবো। এই যে দুইটা জিনিস যেখানে আপনার প্রবলেমটা হয়, কি করলে এই প্রবলেম থেকে বের হওয়া যায়। কারণ আপনাদের মোস্টলি যে প্রবলেমটা হয়, ওই যে 1 মিনিট সময় আমাদেরকে দেয়, এই 1 মিনিটে আমি কি নোটস নিব এটা আপনারা অনেকেই জানেন না। এখানে মিস্টেকটা হয়। এই নোটস নেওয়ার স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে আমি ফার্স্টে শেখাই, তারপরে হচ্ছে এই সলিউশনটা দেওয়া হয়। এবং যখন সলিউশন দেওয়া হয়, ইউ জয়েন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব অন রেগুলার বেসিস অ্যান্ড ইউ ওয়ার্ক অন ইয়ার প্রবলেমস। যখন আপনি এটা কন্টিনিউয়াসলি করবেন, তখন কিন্তু আপনি এই জিনিসটা, এবং আপনার যে কোনো প্রবলেম নিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে আপনি রেগুলার স্পিকিং রিলেটেড আপনি মানে আস্কও করতে পারতেছেন। এবং ওটা যদি খুব আর্জেন্ট হয় যে হ্যাঁ ওইটা ভাইয়া অন্য একটা টপিক, আপনি যদি একটু বলে দিতেন। আমাদের যে টিচাররা আছে দে আর ভেরি কাইন্ড, এবং সামটাইমস ওরা 1 ঘন্টার যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলা মাঝে মাঝে ওরা 1 ঘন্টার বেশিও নেয়, তখন ওইগুলা তারা ডিসক্রাইব করে দিয়ে দেয়। ওকে, তো এই জিনিসগুলো আপনারা আমাদের কাছ থেকে পাবেন। জি। রাইট। হ্যালো ভাইয়া। জি ভাইয়া বলেন। জি ভাই, আমি মানে 4টা মডিউল একদম বিগিনার লেভেল থেকে শুরু করতে চাই, 0 লেভেল থেকে শুরু করতে চাই, সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? বিগিনার লেভেল থেকে যদি শুরু করতে চান ভাইয়া, তাহলে ওই যে বললাম যে আমাদের ফাউন্ডেশন কোর্স আছে, যেটাকে আমরা ফাউন্ডেশন বলতাম আগে, এখন বলি হচ্ছে বিগিনার টু অ্যাডভান্স। মানে আপনাকে বিগিনার থেকে শুরু করে একেবারে শেষ পর্যন্ত অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত আমরা করে দিব। এবং ইফ ইউ ডু ফিল লাইক যে ভাই আপনি আমাকে 2 মাস সময় দিছেন আপনার অ্যাডভান্স লেভেল এনে দেওয়ার কথা, বা আমার একটা সিগনিফিক্যান্ট ইমপ্রুভমেন্ট এনে দেওয়ার কথা, ইউ আর ফেইলড, ইউ আর এ মিজারেবল গাই, just give me the refund. I will give you the refund, or I'll give you the enrollment to another batch. So you get the opportunity to do another 2 months classes. ঠিক আছে? সেটার জন্য কার সঙ্গে আর কি কমিউনিকেট ওই যে করতে হবে? এখানে যে নাম, এই যে এখানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে আপু, এখানে হোয়াটসঅ্যাপ, হ্যাঁ একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, হ্যাঁ এই যে ওনারা আবার দিয়েছে। এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে জাস্ট কন্ট্যাক্ট করে, যেহেতু এটা ক্র্যাশ কোর্স, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিসক্লোজ দ্য প্রাইস হেয়ার অফ দ্য ফাউন্ডেশন কোর্স। This will create a lot of valuations into my course. So ওই প্রাইসটা আপনারা ওনার কাছ থেকে, ওই যে কমেন্ট সেকশনে বললে আপু একটু চিপায় আসেন তারপরে দাম বলতেছি, বিষয়টা হচ্ছে ওরকম। আপনারা ওনার সাথে চলে যান, যে আপনারা গোপনে ওই দামটা শেয়ার করে নেন। ঠিক আছে? এই নাম্বারে, যে নাম্বারে দিলেন আপনি, যে হ্যাঁ নাম্বারটা হ্যাঁ হ্যাঁ একটু ভাই, আগে যে দিয়েছেন। আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ এখানে নাম্বারটা দিয়েছে, আপনি ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করেন, কন্ট্যাক্ট করে ওনার সাথে ওই রিলেটেড ইনফরমেশন নেন। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে ওকে, ঠিক আছে। আমরা এখন, যেটা আমি মূলত আজকের আমার এইম ছিল, বিকজ অলরাইট, জাস্ট টু গিভ ইউ ফার্দার ক্লারিফিকেশন, দোজ অফ ইউ স্টিল ইন কনফিউশন যে whether my reading batch is worthy one or not, those of you who are still confused, you can ask any type of demo video of reading which are currently available into my through my কি বলে ওকে, এই যেখানে আই গেস ওনারা ইউটিউব লিঙ্কসটাও শেয়ার করে দিয়েছে এখানে। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য রিডিং ডেমো ক্লাস প্রবাবলি। তারা রিডিং ডেমো ক্লাসটা দেখে যদি রিডিং এ অনেক বেশি সমস্যা হয় তাহলে রিডিং ব্যাচ ডেফিনেটলি। আর যদি রিডিং ব্যাচে আপনার অনেক বেশি সমস্যা না, ইউ আর স্টাক ইন 6.5, জাস্ট ওয়ান্ট টু এলিভেট ইট টু 7.5, তাহলে আপনার জন্য ক্র্যাশ কোর্সই হবে হচ্ছে পারফেক্ট সলিউশন, যেখানে আপনি 4টা মডিউলের উপরে ডেডিকেটেড 3টা করে ক্লাস পাবেন। এবং we do have or do facilitate another review class for every students who have done the course at once. And if you still have any confusions or any problem, you can ask those questions, and we try to arrange those sessions with multiple teachers as well, so that you get a different type or different vibes of experience. And just another information I need to share with you, we have a writing exam, a writing mock system. Okay, so what happens in the traditional mock system, আপনারা যখন রাইটিং মক কোনো ইনস্টিটিউশনে দেন, আপনি জাস্ট লিখছেন, আপনার খাতায় কয়েকটা দাগ দিয়ে আপনাকে একটা স্কোর দিয়ে দিছে, maybe they will write something underneath the underneath where you ended, সেখানে দিয়ে দিবে। এছাড়া আপনি কিন্তু কোনো ফিডব্যাক পাবেন না। আমাদের যে রাইটিং মকটা হয়, এই রাইটিং মকটা আপনার রাইটিং ইমপ্রুভ করার জন্য অ্যানাদার সলিউশন। যাকে রাইটিং এ অনেক বেশি প্রবলেম, you do the course, you learn all the algorithms, all the mathematical terms that are basically involved in order to get a decent score in writing. You learn all of that and you apply it into your mock test, which are completely a very cheap one.
ইজ অনলি 300 টাকা, এবং এখানে আপনার ইউ ডেডিকেটেড 30 মিনিট সেশন পান। এই রাইটিং মকটায় আপনি 30 মিনিট সেশন পাবেন, যেখানে আপ টু 30 মিনিট বেসিক্যালি। এই 30 মিনিটসে আপনাকে আপনার রাইটিং সম্পর্কে একটা ডেমনস্ট্রেশন প্লাস কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় এক্স্যাক্টলি ধরিয়ে দেওয়া হয়, যেটা আপনি অন্য কোনো ইনস্টিটিউশনে পাবেন না। এবং আমি যেটা বললাম সেটা যদি আপনি না পান, ইউ গেট এ রিফান্ড। ভেরি সিম্পল। ওকে, অলরাইট। এখন আমি একটু জাস্ট দেখাই যে ইজ ইট পসিবল ফর সামন লাইক ইউ হু আর স্টাক at 5, 5.5 or 6, 6.5, is it possible to elevate score to 7, 7.5? Let me just give you a demonstration. Okay, so normally আমরা যদি এখানে right, just let me just erase all this. I like to call myself a dumb at using those activities. It's already popped up here and I haven't seen. Right, so এখানে okay, আপনারা কি জানেন যে আপনাদের IELTS স্কোর, how many of you know how your IELTS score been calculated, especially in writing? কে কে জানেন কিভাবে IELTS রাইটিং স্কোরটা স্পেশালি ক্যালকুলেট করা হয়? এক্সামিনার ক্যালকুলেট করে। আপনি তো একটা ওভারঅল স্কোর পান, এক্সাম দিয়েছেন, ওভারঅল স্কোর পাইছেন, কোন মডিউলে কত হয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল স্কোর যেটা, সেটা কিন্তু আপনাকে বলে না আপনি যখন রিয়েল এক্সাম দেন। তো আমাদের কি জানতে ইচ্ছা হয় না যে রিয়েল এক্সামে কিভাবে এক্সামিনার এই ক্যালকুলেশনটা করে? হাউ মেনি অফ ইউ নো দ্যাট? কে কে জানেন বলেন? ওকে, আই গেস অনেকেই জানে না, তাহলে আমি একটু দেখাই। সেটা হচ্ছে যে রাইটিং এ, আমরা যদি স্পেশালি রাইটিং এর কথা বলি, রাইটিং এ আপনার প্রথম যে মার্কিংটা আসে সেটা হচ্ছে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট অর টাস্ক রেসপন্স। আপনাকে যে কোশ্চেনটা করা হয়েছে এই কোশ্চেনটা ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারছেন কিনা সেটা দেখার জন্য হচ্ছে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট অ্যান্ড টাস্ক রেসপন্স। এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে ডাবল সি, কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন। এটার মানে কি, আপনি যে আইডিয়াটা ডেভেলপ করেছেন সেটা কি ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল কিনা, এর ভিতরে ক্লারিটি কতটুকু। এর ভিতরে যদি ডিটারমাইনার দিয়ে কথা বলি আমি, তাহলে কি হবে যে আপনি কত ধরনের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ইউজ করতে পারছেন, সেই স্ট্রাকচারগুলো কতটুকু রিলেটেবল আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ছিল, এবং এখানে কত লিঙ্কিং ওয়ার্ডস আপনি ইউজ করতে পারছেন। এই জিনিসগুলা বেসিক্যালি ওভারঅল একটা মাপকাঠিতে আনা হয়, সেটা হচ্ছে সিসি, ডাবল সি। এখন এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি, এটা আমি ভুলে গেছি, কেউ একজন বলেন তো। গ্রামার, লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস। এক্স্যাক্টলি, এরপরেরটা হচ্ছে লেক্সিক্যাল, গ্রামারটা হচ্ছে লাস্টে। হ্যাঁ, মানে আইএলস এর ওই যে ইয়েটা দেয়, মানে নট লাইক যে লাস্ট, মানে লাস্টেই হবে, বাট আইএলস যেভাবে দেয় আর কি, তাতে এল আর জি আর। ওকে, সো এইটার মনে করেন এই যে আমি আপনাদেরকে জাস্ট ডেমনস্ট্রেশন দিব যে কিভাবে স্কোরটা বাড়ানো হয়। আমি হ্যাঁ, দেখেন আমি, ক্লাসগুলো হচ্ছে জুমে হবে। আর ও আচ্ছা, কেউ কি কোশ্চেন করছে? ওকে, হ্যাঁ, ক্লাসগুলো হচ্ছে আমাদের জুমে হয়, জাস্ট লাইক দিস ওয়ান। ওকে, রাইট। তো এইখানে যেটা হচ্ছে যে আমি যে আপনাদের বললাম না যে আপনাদের স্কোরটা বাড়াই দিব, স্কোরটা বাড়াই দিব কিভাবে? এই দুইটার উপর কাজ করে, আমি যা কথা বলবো সেই দুইটার উপর কাজ করে। দেখেন, আই ওয়ান্ট ফুল ক্লারিটি, আমি সম্পূর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে কথা বলতে চাই, আমি কোনো ধরনের ব্লাফিং এ বিশ্বাসী না, ঠিক আছে? আমি হচ্ছে সঠিক, মানে আমি কাজ করবে কিনা আমি ওইটাতে বিশ্বাসী। দেখুন, আমি যদি আপনাকে বলি যেমন আপনার এল আর জি আর আমি ঠিক করে দিব, ইটস নট পসিবল। আমি যদি বলি যে এল আর বা লেক্সিক্যাল রিসোর্স বা ভোকাবুলারি রেঞ্জ অফ ভোকাবুলারি, যেভাবেই বলেন না কেন, গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি, আপনি যেভাবে বলেন না কেন, এটা ঠিক করে দেওয়া মাত্র 3টা ক্লাসে আমার পক্ষে অসম্ভব। এটা হচ্ছে সোজাসাপটা কথা। এখন ওই কারণে আমি বলি, যারা সাধারণত 5, 5.5 পান, তারা মোস্টলি কি হয়, লেক্সিক্যাল রিসোর্স গ্রামারে একটু কম নাম্বার পায়। কি হতে পারে, 5, 5.5 যেহেতু পেয়েছে, অ্যারাউন্ড 5, 5.5ই তাদের হচ্ছে স্কোর। 5.5 ইন্ডিভিজুয়াল স্কোর কখনো হয় না। ইন্ডিভিজুয়াল স্কোরটা আপনার বেজ নাম্বারে দিতে হয়, যে এখানে যে ডিটারমাইনার না,
কোনো এক্সামিনার, এই যে এখানে 9 আছে, এই যে 9, এখানে 9, আপনাকে কখনোই 5.5 এখানে দিবে না। এই 9-এ কখনো আপনি 5.5 পাবেন না। এই 9-এ আইদার আপনাকে 6 দিতে হবে, যদি 5.5-এর মতো হয় তাহলে আপনাকে 6 দিবে, যদি সেটা 4.5-এর মতো হয় আপনাকে 5 দিবে, ঠিক আছে? আর 5-এর মতো হলে তো 5 পাইছেনি, রাইট? সো এইটা হচ্ছে আপনার দিবে না। তা দিবে কি? এখানে দেখা গেল 5 দিল, ওখানেও সেম, আপনাকে 5 দিবে। বাই দ্য এন্ড অফ, মানে যখন দেয়া হয়ে যাবে তখন হচ্ছে এটাকে ক্যালকুলেশন করে, 4টাকে যোগ করে 4 দিয়ে ভাগ দেয়, ব্যাস হয়ে গেল। এখন এই লেক্সিক্যাল রিসোর্সে যারা ওই যে বললাম 5, লেটস সে এখানে আপনি গ্রামাটিক্যালে 6 পেয়েছেন, স্টিল ইউ আর এট 5.5। আপনার যখন ওভারঅল স্কোরটা কাউন্ট হবে মেবি ইউ আর 5.5, যেহেতু ওভারঅল পেয়েছেন 5.5। এখন আমি কিভাবে আসলে এই 5.5 ওয়ালাকে উপরে উঠাই দিব, সেটা হচ্ছে আপনি যখন এই জায়গাতে, ঠিক আছে, এই যে যে দুইটা জায়গা, এই যে আপনার কি বলে, টি এ ও টি এ টি আর, এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটাতে আপনার নাম্বার আমি বৃদ্ধি করাই দিব। এই জায়গাটার নাম্বারটা আমি কিভাবে বৃদ্ধি করাবো সেটাই হচ্ছে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। দেখেন, এই টিএ টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট আর টিআর টাস্ক রেসপন্স, এই দুইটা জায়গাতে আপনার যে কাজটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে আমি যখন ইন্ট্রোডাকশন লিখি, কারণ এর মোস্ট অফ দ্য নাম্বারস হচ্ছে আপনার 3টা জায়গা থেকে আসে, এই টিআর আর টিআর, সেটা হচ্ছে কি আপনার একটা ক্লিয়ার ইন্ট্রোডাকশন, যেটার ভিতরে উইথ গুড থিসিস স্টেটমেন্ট। এই গুড থিসিস স্টেটমেন্টটা কি? গুড থিসিস স্টেটমেন্ট হচ্ছে একটা ক্লিয়ার থিসিস স্টেটমেন্ট, যেখানে আপনি একেবারে সুন্দর সাবলীল ভাবে ডিরেক্টলি একটা অ্যান্সার করে দিয়েছেন, কোনো ঘোরায় পেঁচায় অ্যান্সার না। এবং আরো ভালো হয় কিভাবে, যখন এই থিসিস স্টেটমেন্টটাকে আপনি একটু কি করেন, আর্গুমেন্টেটিভ টপিক দিয়ে দেন, মানে ঝগড়া করার জন্য একটা উপাদান দিয়ে দেন। ঝগড়া করার উপাদানটা আবার কিভাবে দিব, অনেকে কোশ্চেন করতে পারে। ঝগড়া করার উপাদানটা হচ্ছে বেসিক্যালি স্মল রিজন, যেটা দেখে আমার যারা অডিয়েন্স আছে তারা আমার কাছে আসবে। কিভাবে? যেমন আমাকে কোশ্চেন করছে, স্মোকিং ইজ হাইলি ইনজুরিয়াস টু হেলথ, ডু ইউ এগ্রি উইথ দিস ওয়ান? Yeah, I do believe that smoking causes a lot of health issues, including, এই যে এই পর্যন্ত শেষ। একজন মনে করেন স্মোকিং causes a lot of health issues, I believe that। তার মানে কি, আপনি আপনার অপিনিয়নটা বলে দিছেন। এইটাকে বলে হচ্ছে ব্যান্ড 5 to 5.5 এর এইটা। এখন এইটার সাথে যখন আপনি জাস্ট সিম্পল একটা জিনিস, ইনক্লুডিং সাম লাইফ টেকিং ডিজিজেস, আপনি বলছেন কি এর সাথে, ইনক্লুডিং সাম লাইফ টেকিং ডিজিজেস, বুঝেন? আপনি প্রথমে বলে দিয়েছেন আপনি হচ্ছে এটার পক্ষে, মানে আপনি এটা মনে করেন। সাথে সাথে যখন আপনি দিবেন ইনক্লুডিং সাম লাইফ টেকিং ডিজিজেস, তখন ওই যে রিডার, যে আপনার লেখাটা পড়তেছে, সে কি করবে? আচ্ছা, ও লাইফ টেকিং ডিজিজেস বলছে, কিন্তু লাইফ টেকিং ডিজিজের ভিতরে কোন কোন ডিজিজ আছে সে কিন্তু বলে নাই। এটাই হচ্ছে ট্রিক্স। এই ট্রিক্সটা যে প্লে করতে পারে সে হচ্ছে এখানে সাধারণত 6.5 to 7 এই থিসিস স্টেটমেন্টে পেয়ে যায়। কেন? কারণ যে ওর যারা অডিয়েন্স ছিল, মনে করেন এক্সামিনারই হচ্ছে আপনার অডিয়েন্স, এক্সামিনার দেখবে এই স্টুডেন্টটার ক্যাপাবিলিটি আছে কিনা ওর অডিয়েন্সকে ধরে রাখা লাস্ট পর্যন্ত। কারণ কি হয়, ওই যে আমি বললাম লাইফ টেকিং ডিজিজেস, ও আসলে পরবর্তীতে আমাদের বডি প্যারাগ্রাফ গুলো পড়বে, উৎসাহের সাথে পড়বে। কেন? কারণ যে ও জানতে চায় লাইফ টেকিং ডিজিজেস আসলে কোনগুলা, যেটা তো আমি থিসিস স্টেটমেন্টে বলি নাই। বাট আমি ওকে ইন্ডিকেশন দিয়ে দিয়েছি, আমি তোমাকে কিছু লাইফ টেকিং ডিজিজেস সম্পর্কে ধারণা দিব। এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটাই হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট তার থিসিস স্টেটমেন্টে অ্যাপ্লাই করে না বলে তারা সাধারণত ব্যান্ড স্কোরটা কম পায়। শুধু ঘুরে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে মক টেস্ট দেয়, কোর্স করে, শুধু ঘুরে যে কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, কিন্তু ওই স্টুডেন্টের পার্টিকুলারলি কোন জায়গাতে মিস্টেক হচ্ছে সেই মিস্টেকটা ধরায় দিয়ে সেটার ইমপ্রুভমেন্ট করে যে স্টুডেন্টের স্কোরটাকে আপলিফট করা যায়, সেই জিনিসটা কোথাও দেখানো হয় না। এবং এই যে বললাম, আপনি কখন একটা রাইটিং মক দিবেন, কোনো টিচার আপনাকে বলবে না যে ভাই আপনার থিসিস স্টেটমেন্টটা আপনি যে এইভাবে লিখছেন এভাবে না লিখে একটু ওইভাবে লেখেন। ও কি করে, আপনি কোথায় পাংচুয়েশন মিস্টেক করছেন, আপনি কোথায়
গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করছেন, আপনার কোথায় ভোকাবুলারি অ্যাডভান্স হয় নাই, এরকম ব্লা 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 প্রবলেম দিয়ে দেয়। দিস আর একাডেমিক্যাল প্রবলেম, দিস ক্যান বি সলভ উইথিন এ শর্ট মোমেন্ট, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, তাই না? কারণ এর জন্য ডেডিকেটেড কোর্স আছে, আপনি ফাউন্ডেশন কোর্স আছে, গ্রামারের কোর্স আছে, আপনার ওইখানে যাইতে হবে। আইএলস কোর্সটা আসলে ওইটা না। আইএলস কোর্স হচ্ছে কোনটা, যেটা হচ্ছে যে এই TATR CC নিয়ে কাজ করবে, সেই হচ্ছে আইএলস এর টিচার, এবং সেটাই হচ্ছে আইএলস এর ইনস্টিটিউশন। অ্যান্ড উই অ্যাট আরিফ একাডেমি ফুললি ফোকাসড অন দি স্টুডেন্টস ডেভেলপমেন্ট রাদার ফোকাসিং অন ব্লাফিং। ভাইয়া আমি কি একটু কথা বলতে পারি? জি বলেন। হ্যালো। জি আপু বলেন, আই ক্যান হিয়ার ইউ ক্লিয়ারলি। ভাইয়া ওই যে স্ক্রিনে যে ফোন নাম্বারটা দিয়েছিল, আমি ফোন নাম্বারটা ইনবক্সে পাচ্ছি না, কাইন্ডলি কি একটু দেয়া যাবে? আচ্ছা, ওনাকে আমি আবার দিতে বলতেছি। ক্যান ইউ প্লিজ আপলোড ইট अगेन? উনি আবার দিচ্ছে, ওই যে দেখেন এখন আবার গেছে। জি This is স্যার, the জি স্যার, problem. থ্যাংক This ইউ is the স্যার। problem. You never get updated in the Zoom. এটা মাঝে মাঝে হয়ে যায়। ওকে, রাইট। এখন আমি বলি, দেখেন নেক্সট স্টেজ, মনে করেন আপনার এইখানকার প্রবলেম সলভ হলো, এই TACC মোটামুটি আমি সলভ করে এখানে এই স্কোর এনে দিলাম। এখন শুধু তো থিসিস স্টেটমেন্টের উপর স্কোর হবে না, বা একটা শুধু ভালো ইন্ট্রোডাকশনের উপর স্কোর হবে না, এরপরে হচ্ছে ক্লিয়ারলি প্রোগ্রেশন অফ ইওর আইডিয়া। আপনার একটা আইডিয়া আছে না? আইডিয়াটা কি? আপনি যেটা থিসিস স্টেটমেন্টে দিয়েছেন যে আমি এই আইডিয়াটার উপরে লিখবো, ইউ গট সাম আর্গুমেন্টেড পয়েন্ট, যেটা নিয়ে আপনি কথা বলবেন, তাই না? এখন এই যে আপনি কথা বলবেন, ঠিক আছে, এই কথা বলার সময় আপনার যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এর পরবর্তীতেই আসে হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স। এই টপিক সেন্টেন্সটা আমি কোথায় লিখবো বলেন তো? টপিক সেন্টেন্সটা কোথায় থাকে? কে কে জানেন বলেন? How many of you know about topic sentence and how it has been created? Is it just created from a black hole? এটা কি মানে শূন্যে ভেসে আসছে, নাকি এটা কোনো সৃষ্টির জায়গা আছে? এটা কোত্থেকে সৃষ্টি হলো? স্টেটমেন্টের পরে আসে। পরে, বাট এটা সৃষ্টি হয় কোত্থেকে? এটা সৃষ্টি কই? এটা কি জাস্ট আমি আমার মনের মতো করে একটা লিখে দিলে হয়ে গেল? না, মূলত এটা কোশ্চেন থেকে হচ্ছে প্যারাফ্রেজ করতে হবে টপিক। স্টেটমেন্টটার পরে আমরা এই টপিক সেন্টেন্সটা ওইটার বেস করেই দিই। এক্স্যাক্টলি, ওই যে একটা আপু বললেন না যে কোশ্চেনে প্যারাফ্রেসিং করে, নো, দ্যাটস নট হাউ ইজ বিং ক্রিয়েটেড। ইটস ক্রিয়েটেড বাই দি থিসিস স্টেটমেন্ট। যেহেতু এই কারণেই আমরা থিসিস স্টেটমেন্টকে বলি হচ্ছে ইয়োর মাদার স্টেটমেন্ট, ওটা হচ্ছে আপনার মা। ওই মা থেকে আপনার পরবর্তী স্টেটমেন্টগুলা সৃষ্টি হবে, যেটাকে আমরা টপিক সেন্টেন্স বলি। এখন এইখানে আরেকটা মিস্টেক আছে, সেটা হচ্ছে কি, এই টপিক সেন্টেন্সটা অধিকাংশ স্টুডেন্ট যেটা করে নিজের মতো করে লিখে, কারণ এইভাবেই তারা হচ্ছে ইউজ টু। আপনি যখন আপনার একাডেমিক্যাল রাইটিংস গুলো লিখেছেন, ইউ ডিডন্ট হ্যাভ এনি সেন্স অফ আইডিয়া দ্যাট আই হ্যাভ টু রাইট এ টপিক সেন্টেন্স বেসড অন দ্য স্টাফ দ্যাট আই প্রোভাইডেড ইন দ্য ইন্ট্রোডাকশনস অ্যাট দ্য ফাইনাল স্টেজ অফ ইন্ট্রোডাকশন। এই ধরনের জিনিস আপনাকে শেখানো হয় নাই, সো দ্যাট আপনি কি করেন, আপনার যা মনে আসছে আপনি সেটা লিখে দিছেন। বাট দ্যাটস নট হাউ ইট ওয়ার্কস। আইএলসে কাপল অফ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফলো। এবং আমার যারা রিডিং ক্লাস করেছেন আমি তাদেরকে বলেছি যে আইএলস রাইটিং টাস্ক 2 ইজ দ্য পারফেক্ট রিফ্লেকশন অফ ইউর প্যাসেজ 2 অ্যান্ড দ্য প্যাসেজ 3। আপনি আইএলস রিডিং এ যাবেন, আমি যেটা বলছি এক্স্যাক্টলি এই সেম জিনিসটাই দেখবেন। ইউ গেট দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ ইউর ফার্স্ট, এর পরবর্তীতে দেখবেন প্রতিটা টপিক সেন্টেন্স, প্রথম সেন্টেন্স যেটা টপিক সেন্টেন্স, ওটা পড়বেন, ইউ গেট এ সেন্স অফ আইডিয়া হোয়াটস কামিং আপ নেক্সট ইন দ্য লেটার পার্ট অফ দ্য প্যারাগ্রাফ। এরা সম্পর্কে আইডিয়া পেয়ে যাবেন। আমি হচ্ছে বিষয়টা এইভাবে রিলেট করি, এইভাবেই পড়াই আপনাকে, এবং আপনি রিডিং ক্লাস করার সময় আপনি রাইটিং সম্পর্কেও আইডিয়া পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে? এখন আমি যেটা বলতে সেটা হচ্ছে এই টপিক সেন্টেন্স, মনে করেন অনেকে লিখলো, অনেকে লিখে টপিক সেন্টেন্স যেভাবে নিয়ম সেভাবেই লিখে, কিন্তু এই টপিক সেন্টেন্সের পরে, এই যে টপিক সেন্টেন্সের পরে আমি আলান্দাজি আরেকটা পয়েন্টে চলে গেলাম, তা কিন্তু হবে না। কারণ এই টপিক সেন্টেন্সটা লিখার পরে ইউ মাস্ট হ্যাভ টু স্টেট এ ক্লিয়ার রিজনিং ফর দ্যাট। আপনি যে এখানে বলছেন এই টপিক সেন্টেন্সে কি আপনি নির্দিষ্ট কোন একটা প্রবলেম, নির্দিষ্ট কোন একটা জিনিস আপনি উত্থাপন করবেন।
আপনার উত্থাপন করার পরে কি হয়, আপনাকে একটা সাপোর্টিং ডিটেলস প্রোভাইড করতে হয়, যেখানে আপনি কি করেন, এই সাপোর্টিং ডিটেলস মানে হচ্ছে ইউ গেট এ ক্লিয়ার রিজনিং অফ দ্যাট। আপনার একটা ক্লিয়ার রিজনিং থাকতে হবে কেন আসলে আমি এটা বললাম, ঠিক আছে? এই ক্লিয়ার রিজনিংটাই হচ্ছে আপনাকে শেখানো হয় কিভাবে এই টপিক সেন্টেন্সের উপরে সাপোর্টিং ডিটেলস বা এই ক্লিয়ার রিজনিংটা লেখা হয়, কিভাবে এরপরে একটা ভালো এক্সাম্পল দিবেন। এক্সাম্পল না দিলে, যারা এক্সাম্পল দেয় না, দে অলওয়েজ গেট স্টাক অ্যাট অ্যারাউন্ড 6.5 ইভেন ইফ দে রাইট এ ভেরি গুড এসে। কিভাবে এই প্রবলেম থেকে বের হওয়া যায়, কিভাবে এটা থেকে 6 থেকে 6.5 পাওয়া যায়, all the things will be taught in the class. Also, many of you actually look for suggestions because this is actually the common issues or common problem in our country, that students first they ask for the suggestions, they then ask for learning. So we do prioritize as well, since this is the system, we can't ignore about it or you can't just deny about it. তো সেই কারণে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে we do provide suggestions based on the previous exams. Trust me, based on the previous exam, we collect a lot of exams throughout the month. ঠিক আছে, যেহেতু কম্পিউটার বেসড এক্সামে এক একজন স্টুডেন্ট এক এক ধরনের রাইটিং পায়, দেখা যাচ্ছে 10 জন আছে, 10 জন 10 ধরনের রাইটিং পাইছে। এই কারণে কারো রাইটিং এর সাথে কারো রাইটিং মেলে না, বাট হোয়াট ইউ ক্যান গেট ইজ দ্য টপিক। সো এই কারণে আমরা যেটা করি, টপিক বেসড করে আমরা আবার ওইগুলাকে সাজাই, কোন টপিকের আন্ডারে কি কি ধরনের কোশ্চেন আসছে, সেই টপিকের আন্ডারে ওই কোশ্চেনগুলো দিয়ে আপনাদেরকে সাজেশন আকারে দেওয়া হয়। ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট গেট দ্য এক্সাক্ট কোশ্চেন, বাট দেয়ার ইজ এ হাই পসিবিলিটি ইউ গেট দ্য সেম টপিক, which actually going to help you build a very beautiful idea inside your exam. Also, we provide a lot of templates, not temple is completely wrong thing. Okay, temple তো আমাদের দ্বারা দেওয়া সম্ভব না, টেমপ্লেট দেওয়া হয়, ঠিক আছে? আমরা দেই হচ্ছে টেমপ্লেটস। এই টেমপ্লেটস গুলা হচ্ছে কি, আমি আমার হিস্টোরিতে, মানে আমি যতদিন এখানে পড়াচ্ছি বা আমি এর আগে যত ধরনের পড়াইছি, আমি কি করছি, কম্পিউটার বেস এক্সাম হওয়ার পরে আমার কাছে যেই সকল স্টুডেন্টরা মক টেস্ট দিতে আসে, ঠিক আছে, জাস্ট গিভ মি, যারা মক টেস্ট দিতে আসে, অনেক স্টুডেন্ট আসে 7 পায়, 7.5 পায়, 6.5 পায়, 7 পায়, এরকম অনেক স্টুডেন্ট আছে। আমি কি করি, খাতা দেখি, তাদের মানে ইয়েগুলা কালেক্ট করে রেখে দিই। এই যে তাদের যে রাইটিং গুলো আমরা রেখে দিই, এই রাইটিং গুলাই হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাদেরকে ওই টেমপ্লেট অ্যান্সার হিসেবে দেওয়া হয়। এতে করে কি হয়, আপনি কোন একটা চ্যাট জিপিটি মার্কা অ্যান্সার আপনি পেলেন না, বুঝতে পারছেন, যেটা চ্যাট জিপিটিতে খুব ইজিলি ভাবে বানায় দেওয়া যায়। আমি এই যে এটা রিভিল করে দিলাম, আমি অ্যান্সার গুলো কালেক্ট করি হচ্ছে বেসড অন স্টুডেন্টস রাইটিং, যেটা হচ্ছে আপনি ভালো রিলেট করতে পারবেন। আমি একজন টিচার যে ভাষায় লিখবো সেটা আপনার কাছে ভালো মনে হবে না, কিন্তু একটা স্টুডেন্ট, একটা রিয়েল স্টুডেন্ট 6.5 পাইছে, 7 পাইছে, সে কিভাবে লিখছে তার ওইটা দেখে কিন্তু আপনি ভালো রকমের আইডিয়া পাবেন, এবং ওইটা ফোকাস করেই বেসিক্যালি আমার এই জিনিসটা সাজানো। আই হোপ আমি আপনাদেরকে খুব ভালো এবং সঠিক ইনফরমেশনটা প্রোভাইড করতে পারছি। এখন বলেন, ইফ ইউ গাইস হ্যাভ এনি এডিশনাল কোয়েশ্চেনস অর নট। Anyone have any particular question? কতদিন টাইম লাগতে পারে, মানে যদি টাস্ক 1 টাস্ক 2 রাইটিং এ কমপ্লিট করতে চাই, মানে যদি একদম এরকম হয় যে কোনো কিছুই পারতেছি না বা বেসিকও ভালো না, আইডিয়া করতে পারতেছি না, সেই ক্ষেত্রে? আমি আমি যে রুলস রেগুলেশন গুলো বলবো, ঠিক আছে, সেগুলো জাস্ট ফলো করতে হবে। ফলো করলে উইথিন 1 মান্থ ইউ উইল সি দ্য প্রগ্রেস, ঠিক আছে? অ্যান্ড ওইটা করার জন্য যে ধরনের ম্যাটেরিয়ালস দরকার, স্টার্টিং ফ্রম দ্য ফাউন্ডেশনস টু আপনার অ্যাডভান্স লেভেলে পৌঁছায় দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে, মানে ইফ ইউ হ্যাভ দোজ প্রবলেমস বেসিক্যালি, সো উই ডু হ্যাভ এ কমপ্লিটলি এ ভেরি লাইক কি বলে ওকে, খুব সুন্দরভাবে সাজানো একটা রিসোর্স সেন্টার আছে, ঠিক আছে আমাদের, যেখানে আপনার ফাউন্ডেশন লেভেল থেকে শুরু করে পুরো আপার লেভেল পর্যন্ত সকল ধরনের রিসোর্স একটা স্টুডেন্টকে হেল্প করতে পারে, এরকম সকল ধরনের রিসোর্স দেওয়া থাকে। এবং আমাদের কাছে যারা কোর্স করে তাদের ওইটার ফুল অ্যাক্সেসই থাকে, যার যে জিনিসটা প্রয়োজন সে ওখান থেকে নিয়ে নেয়, এটা হচ্ছে এডিশনাল। আর যেটা আমি বললাম, যেটা আমি পার্সোনালি দিব,
যেগুলো আমি কালেক্ট করি অন এ রেগুলার বেসিস। আমি রাইটিং মক নেই, স্টুডেন্টস রাইটিং ভালো হলে কালেক্ট করি, নট লাইক একজন 4.5 পাইছে ওটা তো আর কালেক্ট করে লাভ নেই। ভালো ভালো রাইটিং গুলো আমি কালেক্ট করি, ঠিক আছে। আই হ্যাভ some students who got 8, never got a student who got 8.5 or 9. It's not possible, it's not humanly possible basically. So we got a lot of 7, 7.5, 8 writing as well. So আপনাদের based on your expertise, based on your expectations, you get a view of those writings. Not the one like you were viewing 8 and you were capable of getting 6. So you get nothing from that writing. So you have to see some writings who are basically around 7 because you can relate your mistakes to that writing, right? So আমরা এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনও দিয়ে দিই, আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম আর আমি খালাস সেটা না। আপনার থ্রু আউট দ্য জার্নি স্টার্টিং ফ্রম টুডে টু এন্ড অফ দ্য কোর্স কি কি করা লাগবে, কি ধরনের জিনিস কম্পিউটার বেসড এক্সামে আপনার ফলো করা লাগবে, not just the মানে আমি পড়ায় আমি চলে গেলাম, no, I'm a computer based test specialist, trust me, and I've worked in institutions where I was basically a coordinator and overview those things basically related with the computer based test. And those were the days where computer based was very much demonized and there were not many publicity about the computer based test as well. So and yeah, যখন কম্পিউটার বেসড টেস্ট ফুললি চলে আসছে তখন বেসিক্যালি আমার এই বিষয়টা আমি এই এক্সপার্টিসটা আমি এই সোর্সে কাজে লাগাচ্ছি। এবং এখন আপনারা জানেন যে অনেক ধরনের নিউ ফিচার আসছে, যেমন টকিং অ্যাবাউট লিস্ট অফ হেডিং। একটু রিডিং নিয়ে বলি। লিস্ট অফ হেডিং এ আগে যেটা করতো পেপার বেস টেস্টে আপনি হাইলাইট করতে পারতেন, এখন আপনি একটা টিচারের কাছে গেছেন, সে আপনাকে হাইলাইট করে পড়াচ্ছে, আপনি বলেন আপনার ইমপ্রুভমেন্ট হবে কিনা। এই যে আমার একটা স্টুডেন্ট বললো না যে ভাই আপনার ক্লাস করে লিস্ট অফ হেডিং এ আমার অনেক ভালো হয়ে গেছে। এখন আমি যদি ওকে ট্র্যাডিশনাল মেথডে পড়াতাম যে ভাই তুমি আগে আসো লিস্ট অফ হেডিং সবগুলো পড়ো, পড়ে তারপরে অ্যান্সার করো, হুইচ ইজ কমপ্লিট দ্য অপোজিট। ওইটা করলে এখন আর কাজ হবে না, কারণ ওইখানে এক্সামে যে আপনি হাইলাইট তো করতেই পারবেন না। তাহলে আপনাকে যদি আমি হাইলাইট করে পড়াই তাহলে তো আমি আপনাকে সঠিকভাবে পড়াচ্ছি না। আপনাকে তো এক্স্যাক্টলি কম্পিউটার বা সিস্টেমের মতো করে পড়তে হবে, না হলে তো আপনি বুঝবেন না। আমার ক্লাসগুলা বা আমার যে সেশনগুলা সেগুলো এক্স্যাক্টলি এইভাবে নেওয়া হয়, বুঝতে পারছি। লিসেনিং এ ফর দ্য লিসেনিং সেম অ্যাজ ওয়েল, ইউ গো বক্স ম্যাচিং, আপনি হাইলাইট করতে পারবেন না। কিভাবে আসলে এই বক্স ম্যাচিংটা আপনি করবেন? আপনি একটা ইনফরমেশন হাইলাইট করতে পারবেন না, এরকম বড় বড় ইনফরমেশন দিয়ে রাখছে। কিভাবে করতে হয়, কোন স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করলে এটা ভালোভাবে করা যায় সেইটারই ফুল ডেমনস্ট্রেশন, এবং আপনাদের সামনে আমি এক্সাম দিব, আপনাকে দেখাবো, আপনাদেরকে দিয়ে করাবো, এভাবেই হচ্ছে ক্লাসগুলা নেওয়া হয়, ঠিক আছে। এখন বলেন আপনাদের you guys have any additional questions or not? Right, just ask me, tell me one thing where if you guys have bored a little bit, am I being able to make you guys a little bit of কি বলে ওকে, মানে আমার উপর ফল করা এরকম টাইপ অফ কিছু কি করতে পারছি? মানে কোর্স কিনবেন বলেন কে কে, how many of you are about to enroll in the course? Okay, just to make a quick মানে announcement, আমি আগেও বলেছিলাম প্রথমের দিকে, যারা এটা শুনেননি তারা আবার শুনেন। এই যে আমাদের যে কারেন্টলি যে নিউ ব্যাচটা স্টার্ট হবে ফ্রম tomorrow is the first class of your IELTS crash course, okay, tomorrow. সো এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা এই কোর্সে কালকের ক্লাসের আগে পেমেন্ট করবেন, ঠিক আছে, আমি এই সুযোগটা দিয়ে দিলাম। কালকের ক্লাসের শুরু হওয়ার আগে যারা এই পেমেন্টটা এনশিওর করবেন, ইউ গেট এ ফ্রি 7 days unlimited practice, unlimited mock test in our website. And not just that, you will get the full access of our premium sections as well, where you will get a lot of recent tests from like the last month, and also we have our premium resources as well, which we use normally as our mock test. ওই রিসোর্স গুলো আপনারা অ্যাভেলেবল পাবেন এবং আপনারা টেস্ট দিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি কি একটু কথা বলতে পারি? অবশ্যই, কেন না, বলেন আপনি। স্যার আজকে আমি পেমেন্ট করেছি, ঠিক আজকে করেছি। আপনি পেমেন্ট করে দিয়েছেন? জি জি, আমি সো গুড অফ পেমেন্ট ইউ করে আপু, দিয়েছি। সো গুড অফ ইউ। ইভিনিং এ আমি কথা দিয়েছিলাম ইভিনিং এ আমি পেমেন্ট করব, তো আমি পেমেন্ট করে দিয়েছি। সো আমি হচ্ছে একেবারে বিগিনার, তো
তো কিভাবে করলে ভালো হয় ভাইয়া আমাকে একটু গাইড করেন। অবশ্যই আপু, মানে মানে আপনি অবশ্যই আমার কথা মতো যদি চলতে পারেন ফর দ্য মান্থ, definitely you will get ইনশাল্লাহ। a much improvement, ঠিক আছে, এবং I'm looking forward to be meet you in the class as well, ঠিক আছে। আর জি ভাইয়া কোনো আমি যদি কোর্সটা নিই তাহলে কি 1 মাসে শেষ করা যাবে? মানে যেহেতু আমি সামনের মাসে পরীক্ষা দিব অগস্টে, তা আমার হচ্ছে স্পিকিং আর রাইটিংটা একটু সমস্যা বেশি, তো এই দুইটা আমার একটু আর কি ক্লাস নিলে ভালো হয় আর কি। তো এটা okay, কিভাবে করতে পারি তো? how ভাইয়া about you get to, কম্পিউটারে কিভাবে একটু দ্রুত স্পিডটা যাতে বাড়ে এটাও একটু সাজেস্ট করেন। আমি তো বললাম আপু যে আপনি কিন্তু, আচ্ছা আমি একটু দেখাই, সেটা হচ্ছে আপনি মেবি এটা আমি বলে হয়তো বা অতটা বোঝাতে পারবো না যতটা না দেখায় বোঝাতে পারবো। সি আওয়ার ওয়েবসাইট, ঠিক আছে, দিস ইজ আওয়ার ওয়েবসাইট। This is the problem, guys. Throughout the day, I have made a couple of slides which I wanted to show you, but I always prefer to use my mouth, this one, rather than showing slides. So I hope you guys liked it. Okay. Right. So, ভাই আমার একটা কোয়েশ্চন আছিল। হ্যাঁ আপু বলেন। জি, আমি অলরেডি আপনার মানে পেইড কোর্সে ছিলাম, আমার ক্লাস অলরেডি শেষ হয়ে গেছে, হ্যাঁ কিন্তু আপনাদের ওই যে ওয়েবসাইটে ঢুকে যে যে কোয়েশ্চন গুলো আছে, যে লিসেনিং, হ্যাঁ রিডিং, রাইটিং, তো হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলা হচ্ছে ভাইয়া মানে শুধুমাত্র কেমব্রিজের গুলা আমি ঢুকতে পারি, আর বাকিগুলা যে আলাদা আছে না, রিসেন্ট যেগুলা মক টেস্টের এগুলা হুম হুম। কোনোভাবে ঢুকা যায় না। আর কেমব্রিজের যেগুলো আছে এগুলা ফোনের মধ্যে একদম স্ক্রিনটা একদম বড় আসে, যেমন 1 আসলে 2টা দেখা যায় না, তো এগুলা বা মানে আপু এটা speed এ ফোনে পাওয়া যায়। ফোনে দিলে এরকমই আসবে। আপনি শুধু আমাদেরটা না, যে কোনো ওয়েবসাইটে গেলে ফোনেরটা এভাবে আসবে, কারণ রিডিং সেগমেন্টটা ফোনে মানে প্র্যাকটিস করার জন্য না, বুঝতে পারছেন? এটা আপনি অবশ্যই একটা কম্পিউটারে প্র্যাকটিস করতে হবে রিডিংটা, না আদারওয়াইজ আপনি ভালো কোনো লিসনিংটাও এক্সপিরিয়েন্সই সেম, পাবেন না, বুঝতে পারছেন? লিসনিংটাও সেম হচ্ছে। হ্যাঁ সেমই, ওই আমি তো বললাম যে কারণ যে ওই ইন্টারফেসটা এমন ভাবে ডিজাইন করা, শুধু আমাদেরটা না, আপনি ইউ গেট এনি নেম অফ এনি ইন্টারফেসেস, তাদের প্রত্যেকেরটাই ওই কম্পিউটার মানে ওই মোবাইলের শর্ট ইন্টারফেসে ওইটা আসলে ফিট করে না, বেসিক্যালি যে কন্টেন্টগুলো আছে এটা আসলে আমাদের করার তেমন কিছুই নাই, বুঝছেন? যেহেতু আপনার মানে এক্সামটা কম্পিউটার বেসড টেস্টে হবে, ইট ইজ মানে আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো যে আপনি এখন থেকেই কম্পিউটার বেসে প্র্যাকটিস করা শুরু করেন, কারণ আপনাদেরকে তো মানে মাউসের মাইক্রো ম্যানেজমেন্টটা শিখতে হবে। যেমন আমি যদি মনে করেন এই প্যাসেজে যাই, দেখেন যে দিস ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট প্যাসেজ। ওকে, এটা আমি নর্মালি পড়াই না, জাস্ট ইউজ ফর দ্য ডেমো ক্লাস। ওকে, সো এটা মনে করেন দিস ইজ দ্য ওয়েবসাইট। এইখানে মতো আপনার ওই যে রিডিং ইন্টারফেসটা, দোজ অফ ইউ নো। সো এখানে দেখেন এই যে আমাদের প্যাসেজ আছে। সো হাউ ডু ইউ হাইলাইট লাইভ স্টক, এই যে হাইলাইটের অপশন আসবে, এই যে হাইলাইট হয়ে গেল। আপনি যদি এভাবে টানতে পছন্দ না হয়, ইউ জাস্ট ক্লিক ডাবল, এখানে ডাবল ক্লিক করলে হাইলাইটের অপশন আসে। দেখেন আপনি কি করতে পারেন তাহলে, মনে করেন আপনার ফিল ইন দ্য গ্যাপস টাইপ অফ আছে, দেখেন এখানে ফিল ইন দ্য গ্যাপস আছে। আমি কি করতে পারি, অ্যান্সার পর্তুগাল হবে, এই পর্তুগালটাকে টেনে নিয়ে এখানে বসাবো। আমি দেখেন এইখানে, হাউ মেনি অফ ইউ ক্যান সি আফটার পর্তুগাল দেয়ার ইজ এ কমা, হাউ মেনি অফ ইউ ক্যান সি দ্যাট? পর্তুগালের পরে একটা কমা আছে, ইজ ইট ক্লিয়ারলি ভিজিবল? ভিজিবল। ওকে, এই যে আমি বলি না যে আপু কিবোর্ডের মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট, এবং এটা খুব সুন্দরভাবে করতে হবে এক্সামে। মনে করেন আপনি যদি কিবোর্ডের ভালো এক্সপার্টিস না হন, লাইক মি, নো, আই এম ভেরি গুড এক্সপার্টিস, মানে সরি, আমি কিন্তু ভালো এক্সপার্ট, ঠিক আছে, আমি ভুলে আমাকে খারাপ বলে ফেলছি, আমি খারাপ না, আমি অনেক ভালো। তো দেখেন এই পর্তুগালকে আমি যতবারই মার্ক করি না কেন, এই পর্তুগালকে আমি যতবারই মার্ক করি না কেন, ঠিক আছে, এইখানে একটু অসুবিধা হচ্ছে, কম্পিউটারে আরো সুবিধা হয়, আমার ক্লাসগুলো আমি কম্পিউটারে নিই সাধারণত, এখানে না। তো এই পর্তুগালকে যতবারই মার্ক করবো এই কমাটা আসবে না, বাট আপনি মার্ক করতে যান, দেখেন অধিকাংশ টাইমে মার্ক করতে গেলে এই কমাটার সাথে চলে আসবে, মানে আপনি যে ড্র্যাগ করে আনবেন ওটাকে, আপনার কিন্তু লিখা লাগে না, এটাকে আপনি ড্র্যাগ করে আনতে পারেন। লিখতে গেলে তো সময় নষ্ট, ইনফরমেশন পাইছেন ড্র্যাগ করে বসায় দেন। তাই ড্র্যাগ করতে গেলে যদি ওই দাড়ি কমা সেমিকোলন এগুলো যদি চলে আসে তাহলে কিন্তু অ্যান্সার ভুল। মেক শিওর ওইটা যেন না আসে, এবং এইটা কিভাবে ভালো করা যায়, কিভাবে করলে ভালো হয়, ঠিক আছে, এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে আপনি আমার থ্রু আউট দ্য কোর্সে আমার কাছ থেকে কোশ্চেনের শিখতে ডাইরেক্ট পারবেন। কোশ্চেন দ্রুত প্রশ্ন, এটি সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ধরন। এখানে দুটি প্রশ্ন আলাদা। আর কারো কোনো কোশ্চেন?
তার পরীক্ষার সময় কি এভাবে হাইলাইট বা নোট কি মানে করা যাবে নাকি এটা কি লক হ্যাঁ, করা থাকে আমি? না 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 আপু, ওটা অবশ্যই করা যাবে। ওটা যদি না করা যেত আমি এখানে আমার ইন্টারফেসে এটা অ্যাড করতাম বলেন? আমার ইন্টারফেসে এমন কোনো জিনিস এইখানে অ্যাড করা নাই যেটা এক্সামে নাই। এটা এক্সামে ভাইয়া আছে আপনাদের বলেই আমি এটা অ্যাড করি। ওয়েবসাইটে এক মানে অ্যাকাউন্ট মেবি আপু মনে হয় ক্রিয়েট করে দিয়েছে আমার ফোন নাম্বার হুম। দিয়ে। তো আপনাদের ওয়েবসাইটের ইটা কি আমার ল্যাপটপে ডাউনলোড করে নেব? ওয়েবসাইটের ডাউনলোড করা লাগবে না আপু, আপনি যে কোনো ব্রাউজারে চলে যাবেন। মোস্টলি ক্রোমে গেলে ভালো হয় আর কি, আমি ক্রোম ইউজ করি। আপনি যদি মজিলা আচ্ছা আচ্ছা। ফায়ারফক্স বা আদার ইউজ করেন কোনো না সমস্যা আমি নেই। আমার ক্রোম জাস্ট আছে। আচ্ছা, আপনি আপনি ওই আপনার সার্চ বারে যে arifacademy.com আমাদের ওয়েবসাইট বেসিক্যালি, যেটা সার্চ দিবেন, সার্চ ওকে দিলে ওকে। আমাদের ইন্টারফেসটা চলে আসবে, ওইখানে লগ ইন করতে বলবে। আপনি আপনার যে আইডি মানে আইডি দিয়ে করে দিছে ওইটার আইডি পাসওয়ার্ড দিলে আপনি ঢুকে যাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ওয়েলকাম ভাই আপু। আর কারো কোনো কোশ্চেন? আর কারো কোনো কোশ্চেন নেই? আচ্ছা ভাইয়া ভাইয়া, জি। রিডিং প্যাসেজে অনেক সময় না টাইম ম্যানেজমেন্টে অনেক প্রবলেম হয়, যেমন দুইটা প্যাসেজ করার মধ্যেই দেখা যায় 1 আওয়ার চলে গেছে, 1 আওয়ার শেষ, বা হ্যাঁ, তিনটা প্যাসেজ কখনো কমপ্লিটই হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কি ধরনের ট্রিক্স ইউজ করা যায়? ওকে দেখেন, আমি তো পুরোটা তো দেখানো সম্ভব না, বাট আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি আমি কিভাবে শিখাই। হ্যাঁ, এটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। ক্লাসে হচ্ছে পুরোটা শিখাবে, এখন কিন্তু পুরোটা বলবো না, ঠিক আছে? তাহলে আপনারা অনেকেই ক্লাসে আসবেন না। এখন আপনি বলেন এটা হচ্ছে আপনার কি, এই এই সেগমেন্টের নাম কি আপু? একটু জাস্ট আমাকে একটু বলেন এই সেগমেন্টের নাম কি, 27 থেকে 31। আপনার কি করতে বলছে এটা দেখেন তো। হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ এন আইডিয়া অ্যাবাউট হোয়াট ইজ দ্য সেগমেন্ট নেম? স্যার আমি বলবো এটা হচ্ছে ইনফরমেশন মানে ম্যাচিং ইনফরমেশন মেবি। ম্যাচিং ইনফরমেশন। ওকে, আপনারা নর্মালি কি করেন আপু, আমাকে জাস্ট এইটা বলবেন। আপনি নর্মালি করেন 27 থেকে 31 পর্যন্ত জাস্ট করে আপনি তার পরবর্তী সেগমেন্টে যান। এম আই রাইট অর রং? ইয়েস। এইটাই হচ্ছে, মানে আপনি তো বলে করেন যে 27 থেকে 31 পর্যন্ত শিখেন, এখন আপনি আমার কাছে কোর্স করতে আসছেন। এখন আমিও যদি আপনাকে 27 থেকে 31 পর্যন্ত কোর্স মানে পড়াই, তাহলে আপনি কেন আমার কাছে কোর্সে আসবেন? আমি তো বলেই দিলাম যে আমার কাছে আসলে আপনি সবকিছুই পাবেন, ইটস এ কমপ্লিট প্যাকেজ। ঠিক আছে, তাহলে কি পাবেন ডিফারেন্ট সেটা হচ্ছে আমি দেখাই। দেখেন এই যে 27 থেকে 31, আমি যদি এক্সাম দিতাম, মনে করেন এখন আমি এক্সাম দিচ্ছি, আপনি না, আমি এক্সাম দিচ্ছি। দেখেন এই যে 27 থেকে 31, এখানে আসার সাথে সাথে আমি যে কাজটা করব, এটা যদি ইনফরমেশন ম্যাচিং হয়, এর নিচে আমি দেখব, কারণ এটা হচ্ছে প্যাসেজ 3। প্যাসেজ 3টা হচ্ছে কি, সাইন্টিফিক রিসার্চ টাইপ অফ প্যাসেজ। এই প্যাসেজগুলোর টাইপ কি, সাইন্টিফিক রিসার্চ। যেহেতু 3 নাম্বার প্যাসেজ আছে সাইন্টিফিক রিসার্চ টাইপ অফ, তাহলে আমি কিন্তু খুব ভালো করেই জানি বা আমার জানা উচিত যে এই প্যাসেজগুলোতে আমি অবশ্যই অবশ্যই একটা রিসার্চার নেম ম্যাচিং সেগমেন্ট পাবো। তাই না? আপনারা পান কিনা বলেন? লিস্ট অফ রিসার্চার এটা পান না? এই মানে পার্ট 3 যে প্যাসেজগুলো আছে, পান কিনা বলেন? মোস্ট অফ দ্য টাইম। মোস্ট অফ দ্য টাইম, এক্স্যাক্টলি, কারণ প্যাসেজগুলাই রিসার্চ টাইপ অফ প্যাসেজ, রিসার্চারের নাম থাকবে স্বাভাবিক। আমি হলে কি করব দেখেন, আমি হলে করব কি, নিচে দেখবো যে সেগমেন্টটা কি। এই যে দেখলাম এখানে কি সেগমেন্টটা, সেগমেন্টটা হচ্ছে লিস্ট অফ পিপল। লিস্ট অফ পিপল মানে কি, এই যে মানুষগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এর নিচে যে স্টেটমেন্টগুলো আছে, এই মানুষগুলোর মুখ থেকে বের হওয়া স্টেটমেন্ট, মানে মুখ থেকে বের করছে। এর থেকে ভালোভাবে আর কেউ বোঝাতে পারবে না আপনাকে, এগুলো মুখ থেকে বের করছে। যদি কেউ মুখ থেকে বের করে তাহলে কি হয়, সেস ডেসক্রাইব, এর বাইরে তো বলবে না। তাহলে আমি কি করব দেখেন, আমি ইনফরমেশন ম্যাচিং করতেছি, মনে করেন আমি এখানে করতেছি। এই যে দেখেন এখানে সেজ ড্যান ম্যাকন, আমার কিন্তু দেখেন ওই নামগুলো মুখস্থ করার দরকার নেই, আপনি তো জানেন যে এখানে যারা আছে তাদের সবার নামই ওইখানে লিস্ট করা আছে। এমন কোন লিস্ট অফ পিপল পাইছেন যাদের নাম ওইখানে আছে বা লিস্টে নাই? না, এটা হয় না। এটা হয় না। তা যেহেতু হয় না, আমার তাহলে কি করতে হবে, আমার হচ্ছে কি দেখেন, আপনারা সবাই কম বেশি জানেন, বাট ওইটা অ্যাপ্লাই কিভাবে করতে হয় এটা আপনারা জানেন না। আমার কাছে আসবেন, আমার যে কোর্স, এটাই হচ্ছে আমার কোর্সের স্পেশালিটি। আমি কি করব, আমার ইনফরমেশন ম্যাচিংও করা শেষ, কোন জায়গায় কোন জায়গায় আমার ওই লিস্ট অফ পিপল যে অ্যান্সারগুলো আছে সেগুলোও আমার দাগানো শেষ। একসাথে দুই কাজ হয়ে গেছে। ইনফরমেশন ম্যাচিং করার সাথে সাথে আমি জেনে যাব কোথায় কোথায় আমার ওই লোকেশন আছে। আর লোকেশন যদি আমি জেনে যাই কোথায় কোথায় আছে,
আমার কি আপু 2 থেকে 3 মিনিট বা 4 মিনিট কি সেভ করা পসিবল? আপনি জাস্ট আমাকে বলেন। হ্যাঁ, এটা সেভ করা পসিবল। এইটাই হচ্ছে আপনাকে ইনস্ট্যান্ট। দেখেন, আপনি কোথাও গেলে এরকম ধরনের সলিউশন আপনাকে দেবে কিনা আমি জানি না। আমি ইনস্ট্যান্ট আপনাকে সলিউশন দিয়ে দিলাম। আমার কাছে কোনো স্লাইডও নাই, আমি কিন্তু কোনো প্রিপারেশনও নিয়ে আসিনি। সো দিস ইজ হাউ আই টিচ, হাউ লাইক টু টিচ, যেখানে স্টুডেন্ট প্রতিটা বিষয় রিয়েল এক্সামের সাথে রিলেট করতে পারে। আমি এমন জিনিস পড়াবো না বা এমনভাবে পড়াবো না যেটা সেম থিং আপনি এক্সামে যে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। আমি পড়াবো ঠিক সেইভাবে যেভাবে আপনি আপনার এক্সামটা দিবেন। যেমন টকিং অ্যাবাউট এমসিকিউ, মেনি অফ ইউ স্ট্রাগল ইন এমসিকিউ। এমসিকিউর স্ট্র্যাটেজিটা কি জানেন? ইটস এ সাইকোলজিক্যাল গেম। কিভাবে সাইকোলজিক্যাল গেম? দেখেন আমি কিভাবে পড়াই। সাইকোলজিক্যাল গেমটা হচ্ছে কি, আপনাকে বলছে 4টা থেকে একটা বের করো। এখন আপনি বলেন আপু, 4টা থেকে যদি আপনাকে একটা বের করতে বলে, ইজ ইট ডিফিকাল্ট অর ইজ ইট ইজি? জাস্ট গিভ মি দ্য আনসার। অবভিয়াসলি ডিফিকাল্ট, কারণ প্যারাফ্রিজিং থাকে, আরো সিনোনিমের প্রবলেম থাকে। Okay, how about someone actually tell you 2 options are eliminated? 2 options are already eliminated. There is no way that answer is going to be there. So you only have 2 options. You get to choose one. এখন বলেন আপনার কাছে ওইটা সহজ নাকি এটা সহজ? যখন অপশন কম থাকে সেটাই সহজ। 2টা থেকে একটা। এক্স্যাক্টলি আমি আপনাকে এই জিনিসটাই শেখাবো রিগার্ডিং এমসিকিউ, হাউ টু এলিমিনেট। কারণ আপনাদের এই পারসেপশনটাই হচ্ছে প্রবলেম। যেমন আপনি বলেন, আপনি যখন এমসিকিউ করেন, আপনি কি করেন? সঠিক ইনফরমেশনটা খুঁজেন। এটা আপনি করেন কিনা বলেন। এখানে যারা হ্যাঁ। আছেন আই গেস সবাই এটা করে, তাই না? দিস ইজ দ্য প্রবলেম, ট্রাস্ট মি, দিস ইজ দ্য প্রবলেম। অলওয়েজ লুক ফর রং ইনফরমেশন। I don't have to look for the right information, because রং ইনফরমেশনকে যদি বাদ দিতে পারি, তাহলে রাইট ইনফরমেশন কি অটোমেটিক্যালি আমার কাছে চলে আসবে। এবং এতে কি হবে? আমার ওই যে সাইকোলজিক্যাল রিলিফ আমি পেয়ে গেলাম, যেখানে কি 4-এর ভিতরে 1, এখানে হচ্ছে 2-এর ভিতরে 1। আওয়ার ফার্স্ট টার্গেট ইজ এলিমিনেট 2, ওয়ার্ক উইথ 2। Exactly, this is the way I teach, and I don't use any slides. I only use Cambridge books with real explanation, real strategy. এখন আপনারা যাদের পছন্দ হয় তারা আশা করি ভর্তি হবেন, এবং ভর্তি হলে আই গেস আশাহত হবেন না। And also the price is not a very high price. Let me just re-spell the price again. The price of the crash course is only 1500, 1500 টাকা only for 1 month. যারা কালকে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে পেমেন্ট করবেন, তাদের জন্য থাকছে হচ্ছে 1 উইকের আনলিমিটেড প্র্যাকটিস ইন আওয়ার website. You get full access to each and every detail, everything we have in our website, starting from the resources to videos and everything, whatnot. But I know recorded videos are not that much lucrative, so many of you do not prefer to view those recordings. You only look after those live classes that I'm going to take. Right, any further question that I can answer? Anyone? একজন দিয়েছে, কি বলছে? টোটাল ক্লাস থাকবে হচ্ছে ভাইয়া 12টা। প্রতিটা মডিউলের জন্য হচ্ছে 3টা করে ক্লাস। 4টা মডিউল, তার মানে 3 4 আমরা যদি গুণ করি তাহলে হচ্ছে হয় 12টা। ইচ উইক আপনার ক্লাস থাকবে হচ্ছে 3টা, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি। তাহলে আমাদের মান্থে যদি হয় 4টা সপ্তাহ, তাহলে আপনার 1 মাসে কোর্স শেষ। And we have a target that every student should have the ability to achieve around 6.5 at least. This is the list we focus. Okay? আর কারো কোনো question? Time is one of the most preferable time. এর থেকে প্রেফারেবল টাইম আর জব হোল্ডার বা যারা ব্যস্ত থাকেন তাদের থেকে এর থেকে মানে কনভিনিয়েন্ট টাইম আর হতে পারে না। সেটা হচ্ছে 9 PM at night, sharp 9 PM। আপনি 9টা 1 মিনিটে বা 2 মিনিটে এসেও দেখবেন না যে ক্লাস এখনো চালু হয়নি।
we maintain this amount of consistency as well. Okay? Definitely the class will be recorded. I know আপনি যেহেতু কোশ্চেন করছেন মোস্টলি 10-12টা ক্লাসের ভিতরে 6টা ক্লাস আসবেন না, এটা আমি অলরেডি ধারণা করে ফেলছি। তাহলে আপনার জন্য ডেফিনেটলি থাকছে রেকর্ডেড ক্লাসের স্পেশাল সুবিধা। ঠিক আছে? Might sound funny, but this is what happens. Every batch, have around 50-60 students, but normally I do get around 20-25. Okay. Yeah, it's 9 p.m. because 9 a.m. I basically asleep. Okay, আমি ঘুমাই থাকি। 9 to also talking about class duration. Class duration would be 1 hour 30 minutes. ক্লাসের ডিউরেশনটা থাকবে হচ্ছে 1 ঘন্টা 30 মিনিট। ঠিক আছে? Sir, I have a questions. Yeah, definitely ask. Sir, I have some questions that I only have confidence in my life. That's a good point. I left my MBA 4 years ago. So now I want to complete IELTS. And my target is 7 or 7.5. So I Okay. basically used ChatGPT. So there are 6.5 in my band score here, but I want to increase it. Is it possible in 2 months? May I know the current level of yours? Like if you want to sit for the exam, like say tomorrow or within a 1 But week. I don't, sir. In November, I want to join. Rather, I don't have any plan right now, but I want to face it in November. You In know what? November, okay. I'm Right. a job holder. That's why. Right. You have a very decent amount of time. Look, I just want to know what is your current stage? Like, is it around 6 or is it above 6? My confidence says 6, sir. 6. Okay. As I told you before, or as I told in the class multiple times, if you have confidence, that's the only thing that it matters in an exam, IELTS exam, because it's not a, like competitive exam. Like normally you have, or normally you do see in our country is a lot of BCS and a lot of job interviews, job exams, basically. This exam is fully, opposite of those exams. This exam requires confidence. ঠিক আছে, mostly. So if you have 6 and if you have confidence, then you have a huge opportunity to elevate your score to 7.5. It's a very easy peasy one. Just enroll into my course. I believe that you will be able to achieve your target. Okay, so it's a 1-month course. So additional 1 month, if you have, because normally what happens after doing my classes, they basically become a little bit of connoisseur, you can say, in speaking, but normally so in other parts like not speaking. But what happens in speaking with those 3 classes is are not that much efficient to make you a pro level speaker. So what we have offered for students, that if you are doing courses with us, and if you are done with your course and you are still have plenty of time to sit for the exam, until your exam, you'll be able to join those language classes which are happening on a regular basis. So this is the opportunity you will be getting from us. And also the resources and recordings are still going to be available until you sit for the exam. Okay. And another problem is, sir, from my childhood, I faces grammar is so hard. So based on writing test, I always focused on writing test, create some things on it. So is there any possibilities that grammar hurt me more? Look,
grammar have a specific numbers, like let's say nine band of your grammar score. Okay. So if you have a problem in grammar, make sure you do check out your writings through ChatGPT and many other platforms, and tell them that find out my mistakes. And if you work on your mistakes on a regular basis, that means you will be able to mitigate those mistakes within a short amount of time. It's not going like let's say 6 months or 1 year. No, not like that. You'll be able to achieve what your desired positions is, that you'll be able to achieve that within a short moment. But if you want to, like increase your score a bit more, you have to work on task response and double C part, which is one of the most easiest part. You just need a couple of instructions that I will be providing to you throughout the courses, because this is not a grammatical course nor a lexical resource or a vocabulary based course, but we will provide all the necessary resources which ultimately going to help you to elevate your progress, or see a progress on your grammatical part and lexical resource part. That's what we are offering. All right. Thank you. I want to join, sir. Definitely, I I'll be need- looking forward to get you. Okay. Thank you. All right. You're welcome. Anyone have any further questions? Because I've got, I'm very Sir, much I want to exhausted. know I want to know regarding regarding practice course. Practice course? What type of course it is? I do not have Do any you have practice course. any practice course or? It's a beginning. Are you at the beginning level? Yes, yes. All right. We have a beginner to advanced course. We have that. And it's a 2 months length course. Okay. And also this fee is also very reasonable, but as I said earlier, that I do not want to disclose the price here. We have posted already multiple times our মানে আমাদের যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে তাদের নাম্বার, আপনারা এগুলা আপনাদের চ্যাট বক্সে পেয়ে যাবেন। মেক শিওর ইউ ডু নক দেম অ্যান্ড আস্ক দেম হোয়াট ইজ দ্য প্রাইসিং, তখন তারা আপনাকে প্রাইসিংটা বলে দিবে। ঠিক আছে, আপনার জন্য ওই কোর্সটা হচ্ছে বেস্ট হবে, বুঝছেন আপু? আর যদি ওখান থেকে আপনি ভালো একটা লেভেল করতে পারেন, এবং আপনার যদি মনে হয় যে না আমার আমার কাছে একটা কোর্স করার ইচ্ছা, তাহলে ডেফিনেটলি আপনি ওর পরে আমার কাছে এসেন, আপনার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে, এনিওয়ান হ্যাভ এনি ফার্দার কোয়েশ্চেন্স? Well, that means I was being able to provide pretty decent information throughout the class. Maybe I was, I was playing a little bit. All right. বলেন ভাই। So there is a certain amount of gap in my studies because I have completed my MBA in 2021. So it's 2026, 5-year gap. Yeah. So I want to have confidence. That's another thing, but I think I have to go with basic to advanced. What Yeah, do you say? definitely. Definitely. If you feel that, yeah, I do need to, see a couple of grammatical things and a couple of beginner level things, which might actually help me to, increase my score a bit. Definitely, why not? ঠিক আছে, and it's a 2-month length course. That means আপনার জন্য এটা আরো বেশি effectful হবে if you do feel like that. ঠিক আছে? Yeah, I have some time also Yeah, before definitely. November. Yeah, you can go And with it. sir, You can go with it. what's the price? Can I actually? And you want me to say the price, right? It's only 2,000 taka. It's only 2,000 taka per month. Okay, yeah. Okay, sir, I will. No, I not will per month. purchase My it. whole course is to only 2 months, 2,000. My 2 Okay, months, I only will 2,000. I will purchase it tomorrow, sir. And Okay. sir, is there any All right, so all right. facility? Make sure you do mention my name. Make sure you do mention my name, that I was the class, and Shadul sir recommended me. Make sure you do recommend that. Otherwise, they will take away the credit. Okay, sir, you are only dedicated for crash course? I basically take the crash course, and also I do take a lot of mocks, and I do take a lot of one-to-one sessions as well. So And I do what a lot about the of work foundation on the classes? website Is as there well. another teacher? Yeah, we have a very well-established teacher, and all the teachers' informations are available at the website as well.
Okay, and since we are actually running this institution for a long time, and also we do have a aim to, let's say, like the target to become a very good institution in our country. So we don't actually compromise on that quality as well. So we do But provide a sir, very good, well-polished faculty to you. but sir, I like you. I know you like me, so whenever you are facing any problem, I am always there for you. If you have any confusions, do those classes. I'm always there for you. I'm here for until for a long time as well. So whenever you face any problem, whenever you feel like that I do want to talk to Shazul sir, make sure you mention my name. They will facilitate a short sessions, and you can share any problem with me. Okay. Thank you. Thank you. All right. You're welcome. All right. We're at the verge of our class, and it's 10:27 already. And I do basically care about the time as well. So যেহেতু এখন 10:27 আপনারা এখনো অনেকে আছেন, সো এখন পর্যন্ত যারা আছেন, এই যে এখন পর্যন্ত, এখন 33, ঠিক আছে, এখন 33 যারা যারা এই স্ক্রিনশটটা, এই যে এখন হচ্ছে 10:27 বাজে, ঠিক আছে, এখন আরেকটা করে দিলাম আপনাদের, যারা এই স্ক্রিনশটটা নিয়ে আপনারা দেখাতে পারবেন যে আমি এই 10:27 পর্যন্ত, 27-এর বেশি ছিলাম, এখন হচ্ছে 10:27, দেখেন এখন হচ্ছে 10:27, এই 10:27-এর স্ক্রিনশট এখন হচ্ছে 33 মিনিট আছে, আপনারা অলরেডি স্ক্রিনশটটা নিয়ে নেন। এই স্ক্রিনশটটা দেখানোর পরে যদি আপনারা বলেন যে আমরা এই কোর্সটা করতে চাই এবং পেমেন্টটা কালকের ভিতরেই করেন, তাহলে you get some additional benefits, some monetary benefits. And it's the course price, as I said earlier, is 1,500. যারা এই স্ক্রিনশটটা প্রোভাইড করতে পারবেন তারা এটা 1400 টাকা নিতে পারবেন, 100 টাকা কমে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমার অনার। মেবি I will have to bargain about these things as well with our coordinators, because they didn't allow me to do any additional discount because they are already providing some discounts. So আপনারা এই স্ক্রিনশটটা নিয়ে যারা প্রোভাইড করবেন তারা এটা 1400 টাকায় পাবেন। সেম বেনিফিট, সেম থিং, জাস্ট স্ক্রিনশটটা প্রোভাইড করতে হবে। স্ক্রিনশট প্রোভাইড না করে যদি কেউ আস্ক করেন তাহলে কিন্তু ওনারা দিবে না, ঠিক আছে। ওকে, যারা আমার সাথে লাস্ট পর্যন্ত ছিলেন তাদের জন্য এই একটা, আমি তো কিছু অনলাইনে আসলে দেওয়া সম্ভব না, তো এই একটা মনিটারি বেনিফিট আপনাদেরকে দিয়ে গেলাম। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভাইয়া আমার একটা কথা একটু বলে হ্যাঁ নি। ভাইয়া ওই যে বললেন না যে 2 মাসের একটা কোর্স আছে, ওইটাই হ্যাঁ গ্রামার সহ শিখানো হয়, তাই তো? হ্যাঁ, ওইটার ভিতরে গ্রামাটিক্যাল বিষয় ইনক্লুডেড থাকে। হ্যাঁ, ওটাও ভাইয়া ওইরকম 3 দিন ক্লাস? ওইটাও 3 দিন ক্লাস আপু। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে আপনার শনি সোম বুধ, ওইটা 9টা থেকে। টাইমিং সেম, জাস্ট ডেটা ডিফারেন্স থাকে, আচ্ছা ঠিক ভাইয়া আছে। ওইটাই যদি কেউ ভর্তি হয় তাহলে ওইটা আর এই আপনার এইটা আলাদা ভর্তি হওয়া যাবে না? ওই একই জিনিস শিখাবে, ওটা সাথে পাশাপাশি গ্রামার শিখাবে ওই কোর্সটায়? এই স্ক্রিনশটটা আপনি ওই ওই নাম্বারে পাঠান ভাই। এই স্ক্রিনশট আপনি সেভ করে রাখেন, দরকার হয় আপনার পেমেন্ট করার সময় এখানে পাঠানোর দরকার নেই। আপনি ওই যে ওই নাম্বার যেগুলো আছে যারা নিতে চান, ওই নাম্বারে স্ক্রিনশটটা পাঠায় এই কথাটা বললেই আপনি আপনার ডিসকাউন্টটা পেয়ে যাবেন 100 টাকা। জি আপু, আবার একটু বলেন তো, আমি মানে আপনাকে মিস করে ফেললাম। মানে বলছি যে ভাইয়া আমি তো আইএলটিএস কোর্স আমি 1 মাস 2 মাস পরে পরীক্ষা দিতে চাচ্ছি ভাইয়া, জি জি অ্যারাউন্ড 1 মাস। এখন হলো আমি তাহলে গ্রামার দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি। আমি জি একটু গ্রামারটা কম পারি ভাইয়া, আর হচ্ছে কি আমার হ্যাঁ, মামলিং হয়, স্ট্যাক হয়ে যায় কথা বলতে গেলে। জি এটার জন্য আপনি এইটাই চাইছিলাম ভর্তি হতে। তো আপনি যখন বলছেন যে ওইটাই আমি আসব, তাহলে হ্যাঁ। আমাকে কি ওইটা আলাদা করে ভর্তি হতে হবে, না আমি ওই একটা কোর্সে পুরাটুক পাবো, বা কি? আপনি ওই কোর্সটা পুরো পাবেন আপু 2000 টাকায়। ওই কোর্সটা পুরো পাবেন, ওই 2 মাসের কোর্স ওইটাতে। এবং ওই যে আপনি পাশাপাশি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের ফ্যাসিলিটি পাবেন, যেটা প্রতিদিন 1 ঘন্টা করে আপনি জয়েন করবেন, ওখানে কথা বলবেন, দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনার মামলিংও থাকবে না। আচ্ছা ভাইয়া, ঠিক আছে। ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে শুধুমাত্র স্পিকিংটা শিখায় না আদার্স কিছু আছে, মানে না না প্র্যাকটিস করে কি? না না আপু, স্পিকিং, শুধু স্পিকিং, কারণ যে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টের প্রবলেমই থাকে হচ্ছে স্পিকিং, এই কারণে ওইটা স্পিকিং ফোকাস। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, এতটুকু। ঠিক আছে, আচ্ছা, ওকে। ভাইয়া ওই যে স্পিকিং ক্লাসটা বা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব যেটা, এটা কয়টার সময় হবে? এটা হচ্ছে সন্ধ্যা 7:30টায়। ও আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে 7:30টায় ওটা হয়।
আর আরেকটা ক্লাস আপনারা মানে প্রতি বৃহস্পতিবারে পাবেন, আপনারা অনেকে হয়তো বা করেছেন অলরেডি। আমাদের যে আরিফ একাডেমি, আরিফ স্যার হচ্ছে উনি প্রতিদিন বৃহস্পতিবারে আমাদের সকল স্টুডেন্ট যারা আছে সবার জন্য একটা ফ্রি সেশন নেয়, এবং ওইটাতে অনেক স্টুডেন্ট থাকার কারণে অনেকে লাস্টে যে জয়েন করতে পারে না। সো যারা কোর্স করবেন ইউ গেট দ্য প্রাইম অ্যাক্সেস দেয়ার, আপনারা ওইখানে ফার্স্ট প্রায়োরিটি পাবেন জয়েন করার জন্য, আপনারা ওখানেও জয়েন করতে পারবেন। একটা এডিশনাল স্পিকিং ক্লাস আপনাদের জন্য, ঠিক আছে, অনেক ভালো হবে। ঠিক আছে, স্যার আপনি মাহবুব আচ্ছা ভাইয়া, ভাইয়া 2 মাসের কোর্সটা কবে শুরু হবে? স্যার 2 মাসের কোর্সটা, এই ডিটেলসটা আপু ভাই একটু ওনাদের কাছে শুনতে হবে, বিকজ ওই মানে ওই রিলেটেড ইনফরমেশনটা ওনাদের কাছে আছে। আমি তো ওই কোর্সটা সাধারণত মানে নেই না, আমাদের আলাদা টিচার আছে ডেডিকেটেড, হ্যাঁ, ওটা নেওয়ার জন্য, এবং হি ইজ বিন ডুইং ভেরি গুড থ্রু আউট দ্য টাইম। সো আপনারা ওই ওনাদের সাথে কথা বলেন, ওনারা হচ্ছে এডিশনাল ডিটেলস প্লাস সিলেবাসও দিয়ে দিবে আপনাদেরকে, সিলেবাসও দিয়ে দিবে, ঠিক আছে। আর ইফ ইউ ডু আস্ক এনি ডেমো ক্লাসেস অফ দ্যাট পার্টিকুলার ইয়ে, তখন ওটাও আপনাকে প্রোভাইড করে দিবে, ঠিক আছে। স্যার you expressed that as a 3 months course It's 2 2000 months, টাকা it's 2 months, হ্যাঁ, 2 মান্থ 2000 টাকা। so positively you will teach another teacher will come to Another teacher basically take the course. Yeah. you will not conduct the class No, he's been doing it for a long time. He's not like that he's very new. Okay, uni নাই ক্লাসগুলা, so he's been doing very good. so If you do actually you are connected to only crash program 1 month for any advanced related things like Okay. who ঠিক আছে ওইটার, বাট আপনাদের যদি any problem anytime you মানে আপনি you do feel like that you want to talk to me, ঠিক আছে, আপনি জাস্ট ওনাদেরকে বলবেন যে I want to talk to Shadul sir, they will give you the phone to me. Thank you. Okay, ঠিক আছে, I am always there for you. Okay, ঠিক আছে, তাহলে আর যারা এই যে স্ক্রিনশট আবার দিয়েছেন, আমি বলে দিচ্ছি স্ক্রিনশটটা সেভ করে রাখেন দরকার মানে, বাট মেক শিওর আপনি স্ক্রিনশটটা ওদের কাছে পাঠাচ্ছেন, আমার কাছে না, ঠিক আছে। ওদের নাম্বারে পাঠায় এইটা মেনশন করবেন যে আমি লাস্ট পর্যন্ত ছিলাম, আমাকে একটু ডিসকাউন্ট দিবেন, ঠিক আছে, ওনরা ওইটা ডিসকাউন্টটা দিয়ে দিবে, আমি যেটা বলেছি এক্স্যাক্টলি ওই অ্যামাউন্টটাই দিবে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। All good.